mass is a slow process, only by conduction. Okay, heat can be transferred by conduction, or work can be transferred only by a kind of a slow process. Work can be transferred by a system by a slow process. But if you allow the mass to cross the boundary, then the mass which crosses the boundary has a much greater amount of energy. Okay, along with the mass. Mass possesses energy. Therefore, when mass crosses the boundary, with the mass you have some extra energy crossing the boundary. Energy can be transferred from one body to another body, but without the mass transfer. That is system. That is a slow process, and normally that is done in the laboratory, because there we separate from mass and energy. So that is necessary for fundamental understanding. Okay. So during the fundamental part of the understanding, we try to see the difference in the energy and the mass. Mass is a physical entity. Energy is a non-physical entity. Sometimes we call it a model, sometimes a reality, whatever it is. In science, we call it a model, energy. The cause behind the movement of the physical activities, etc., or physical objects, they move. So there is a cause behind the movement of the physical objects in different forms, in different systems like thermal system, optical system, audio system, magnetic system, chemical system, mechanical system, okay, hydraulic system, pneumatic system. There are different systems. So, and in the different systems, objects move in different fashions. And because of the movement, we assume a cause behind all these movements. Okay, and these movements can be put into two categories. One is work transfer, that is gross movement of gross body, and another is heat transfer, thermal energy and dynamic energy. So these are the two main categories of energy that we have, and they are manifested in different systems. Okay, in all systems, these two forms are manifested. And this thermal energy, we call it non-conservative form, and the dynamic energy, non-thermal, we call it a conservative system. Okay, so that you are already studying in mechanics, and you have already studied strength of materials, dynamics, statics. Those part are being taught separately. Okay, so those part mostly it is dominated by the work transfer. So you have a separate solid mechanics, fluid mechanics courses on this work transfer. Okay, heat transfer you will study later on in next year. Okay, so these two combined form the energy transfer, and this is the basis of thermodynamics. Okay, now here we are studying a system first of all. So in system there is no matter being transferred. Okay, then we come to uh, uh, entities or objects or engineering devices where we have not only energy transfer but energy transfer along with mass transfer, matter transfer. Okay, so that is called a control volume. And the same first law and second law will apply for the control volume. So there is nothing new as far as first law and second law is concerned for control volume. So the same to your what should you say, the first law and second law. Okay, first law and second law. Okay, so this we have already studied for a system. Now we are studying from a control volume. Okay, so there for a system, the first, this is equal to del Q is equal to dE plus del W, and for a static system is equal to du plus delta. And this can be also be written in different forms like dH minus VdP is also equal to du plus PdV. So these are in different forms. Okay, so this is for
Then we have the breakup of this internal energy. Then you can also have the kinetic energy, internal energy, then kinetic energy plus potential energy. Okay. Now we come to control volume. So there is a modification of first law and second law. So modification of first law, this is, I'm just summarizing. So this is Q dot plus sigma del mi into hi plus ci square by 2 plus zzi is equal to del ECV, this is change of energy within the control volume, plus sigma del ME into HE plus C square by 2 plus VZE, and then we have the, let us put it in this fashion, del W control volume. So this is basically the shaft work. Okay. So this is the difference you can see. So this is the heat transfer part. This is the work transfer part. That was already there. The heat transfer part and the work transfer part. Okay. Then you have, this is the energy of the energy chain within the control volume. Okay. So this E, you have U plus half C square plus ZZ. Okay. This is the energy within the control volume. Okay. And this is del Mi. Basically, we have this control volume is something like this. Okay, so del Mi is coming in. So if there is more than one stream going in, then sigma del Mi. So this is going in and this is going out during time delta t. That we have not considered here. We have only considered the time delta t during which this process is taking place at the boundary. Okay, amount of heat transfer is at the boundary, Sir, amount of bolo. sir, why the mass is taking as delta? I mean, why not D? I mean, why not exact differential? The mass, why is it's inexact differential? তার কারণ আমরা প্রথমে যে বক্সটা ধরি সেটা হচ্ছে একটা ফাইনাইট বডি। ঠিক আছে, আমরা একটা প্রথমে বক্স ধরি। তো এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে ধরো এক্স ডিরেকশন, এটা হচ্ছে সে ওয়াই ডিরেকশন, এটা হচ্ছে সে জেড ডিরেকশন। তাহলে এইটা হচ্ছে ডেল্টা এক্স, এইটা হচ্ছে সে ডেল্টা ওয়াই, আর এটা হচ্ছে ডেল্টা জেড। সো দিস ইজ আ ফাইনাইট বডি। তাহলে ফাইনাইট বডিতে ফাইনাইট ভলিউম হচ্ছে ডেল্টা এক্স ইন্টু ডেল্টা ওয়াই ইন্টু ডেল্টা জেড। This is only to indicate that it is finite, it is not infinitesimal. Okay. Then when you put delta, say delta V tending to delta, say dV. Okay. এটা হচ্ছে infinitesimal ভলিউম। ও স্যার, বুঝতে পেরেছি, মানে ওই ডেরেন স্টারের একটা ব্যাপার আছে, মানে ওর নিচে যেতে পারবে না। হ্যাঁ, মানে কন্টিনিউইটি, বুঝতে পেরেছো? এটা হচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়াস। তুমি যখন ছোট করে দেবে তাহলে আমি কন্টিনিউইটিটা মেনটেন করতে পারবো। Then your mathematics is applicable. Otherwise, the mathematics becomes discontinuous. বুঝতে পেরেছো? এটাকে বলে কন্টিনিউইটি। কন্টিনিউইটি না যদি হয় তাহলে ম্যাথমেটিক্যালি ইনভ্যালিড। এটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল রিকোয়ারমেন্ট। Because ultimately we have to have mathematical operation on these different types of equations, either integral, differential, whatever it is, and finally we come to mathematical operations. Okay, so therefore you have to have those conditions being fulfilled so that the mathematical operations can be applied, and for that you need equilibrium condition. Okay, so you make it quasi-static, quasi-reversible,
equilibrium, reversibility, all these things will come into picture. Okay. So for that, these are the only symbolic things. So this is a finite thing and this is infinitesimal. Okay, so we make it smaller and smaller so that it becomes dV. Infinitesimal so that mathematical operations can be performed and it is valid. Continuity is restored. Otherwise, it will be discontinuous. Okay, so that is not allowed. These are some of the mathematical operations, and for that we need all these things. Okay, so these are a little bit of mathematics and technical things. ওকে, তো এনিহাউ তো ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমার কি হচ্ছে না ফার্স্ট ল সেকেন্ড ল, আর এটা হচ্ছে আরেকটা ইকুয়েশন আছে সেটা হচ্ছে মাস কন্টিনিউটি, মাস কনজারভেশন। ফার্স্ট ল এটা সবসময় থাকে, এটা লেখা হয় না, মাস কনজারভেশন। এটা হচ্ছে মাস কনজারভেশন, এটা হচ্ছে এনার্জি কনজারভেশন। আর সেকেন্ড লটা হচ্ছে ইটস কাইন্ড অফ relation coming from what kind of, what should I say, it is connected to availability. Later on we'll see that entropy. So it gives you the direction of energy flow. Energy cannot flow in all directions. It flows in a particular direction. So that is indicated by second law. And there is a mathematical equivalent of second law, and that is called entropy relation. Okay, so these are the three relations that we take care of everywhere, whether it is a system or control form. Okay, so first law, second law, and conservation of mass. So that gets changed only during the control volume. So you have this, the energy equation, okay, and then you have the entropy equation. ds say control volume plus sigma del mi si minus sigma del me sc is equal to del q by t plus delta s generation. Okay, so this can be an integral. So this is the entropy equation. Okay, so this is the entropy equation, and this is the energy equation. Earlier it was, this is a energy equation and entropy equation, Ts is equal to del Q by T plus delta S generation. So this is the entropy equation and this is the energy equation. Okay. And then when you have a control volume, this entropy equation becomes this one. So only an extra term is coming in, this one. Okay, this is the entropy going in because of del mi going in, and this is the entropy going out because of del me going out. With that, so there is a kind of entropy balance in and out of the control volume. So this is the change of entropy within the control volume. It depends on the amount of entropy crossing the boundary because of mass going in and because of mass going out. So this is the net. And also in entropy change is there, just like for a system, because of del Q by T and because of irreversibility in the system. Okay, so they are connected together in a kind of conservation equation like this. This is entropy conservation, we can say so too. And this is energy conservation. Okay, so simply from when you move from system to control volume, so this because of del mi and del me, so you have extra energy factors and entropy. So there is change in the expression of energy and entropy, and that is taken care of through these expressions. That is the whole thing. Anyhow, that is amply clear in the video equation, video lectures. I have elaborately given a lot of time to explain all those things there, and how this equation has been generated. That has been handled in quite details, even much more in details as compared to Sontag even. So okay, so I have given quite some extra kind of effort there to clear your concepts. Okay, তাহলে বলো এখানে আর তোমাদের কি জিজ্ঞাসা আছে? এই হচ্ছে জিনিস, তার মানে
আমি সিস্টেম বলি আর কন্ট্রোল ভলিউম বলি, আমি যখনই কোনো একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভাইস নিয়ে আমি হ্যান্ডেল করব, ইটস আলটিমেটলি আওয়ার অবজেক্ট ইজ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভাইস। ওকে, তো এগুলো তো আমি বলেইছিলাম, একটা হচ্ছে তোমার স্ট্রাকচার, দেন মেকানিজম, দেন মেশিন, দেন হিট এক্সচেঞ্জার, দেন হিট ইঞ্জিন, heat pump, etc. Okay, so these are the categories, and they can be put into two basic. One is system, one control volume. Now that system is basically what we have already seen is piston cylinder. So this is piston cylinder. Sometimes it is a machine, sometimes it is a heat exchanger, sometimes it is a structure. So we have seen in different modes. Sometimes it is a mechanism. So this is a kind of universal piston cylinder arrangement, and that can be converted into any of those engineering devices by suitably putting stop here, or making it rigid, or allowing it to go up and down at a constant pressure, constant volume. So different processes can be achieved in a piston cylinder, and this is the system. So far we had a focus on this piston cylinder and define different types of processes that we have seen. P is equal to constant, V is equal to constant, T is equal to constant. Okay, then PV to the power K is equal to constant. Later on we came same as S is equal to constant, then H is equal to constant. So these are different processes that can be achieved in a piston cylinder that we have already seen. Okay, so similar processes can be achieved in a control volume. So this is a system, you can have this, and also in a control volume you can have the same processes. Okay, so and these control volume devices in system, this machine, heat exchanger, they can be combined together. It is one thing. But in control volume, these devices are generally, they are not mixed up. If it is a machine, then it is not a heat exchanger. If it is a heat exchanger, it is not a machine. Okay, and then if you have a heat engine, then these different devices are combined together, like a boiler. So in a power plant, you have a boiler and condenser. So this is heat exchanger. Okay, they're separate. It is not a machine. So in control volume devices, we don't have machines and heat exchanger coupled together. Either they're heat exchanger or they're a machine. Then you have turbine, okay, steam turbine. And say pump. So these are both machines. So here is equal to 0, but W not equal to 0. For heat exchanger, Q not equal to 0, but W is equal to 0. So you see, so they are separated, not like the piston cylinder where you have both heat transfer and work transfer going together. So the construction and all these things we'll come to know later on when you separately study all these devices in steam power plant, then IC engine, etc. We'll separately see the construction and all these things. But here you are learning the principle. What is happening as far as the thermodynamic principles are concerned, as far as the energy transfer across the boundary is concerned. Okay. So ultimately what you have finally for any device, so in a boiler, condenser, okay, then you have evaporator, throttle valve, then you have diffuser, you have nozzle, you have blade, okay, then you have turbine, pump, etc. So these are separate things, okay, and they have their different purposes, but they are all connected to either work transfer or heat transfer in some way or other.
Or sometimes it is like in a nozzle and diffuser, there is no work transfer, W is equal to 0, and heat transfer is equal to 0. So what is happening there? Kinetic energy is getting generated from potential energy, or vice versa. So in nozzle, potential energy is converted into kinetic energy. In diffuser, it's just opposite. Kinetic energy is getting converted into potential energy. Okay. So these kind of operations, processes are taking place in these devices. So now you have to know what is happening by applying the fundamental that you have studied in the system, in a piston cylinder. Okay. And you have to see how they are being combined together in different devices, and also a part of the entire steam power plant or gas turbine power plant or IC engine, okay, or a refrigeration plant, that we'll see later. So before that, you have to understand what is going on in the individual control volume devices. That means evaporator, then throttle valve, diffuser, nozzle, blade, boiler, condenser, steam turbine, pump. Okay. Then also there are compressor. So these are machines. Okay. So basically, but they can all be put into two main categories. One is called machine and what is called heat exchanger. Okay. Then if you combine heat exchanger and machine into one, then it is called heat engine. That will come later. Or heat pump or refrigerator. Okay. In a heat exchanger, there is there is no mechanism. In a machine, you have structure and mechanism. So this mechanism and structure, you will separately have another subject in your kinematics of machines. Okay, this mechanism, and then structure you have already studied in your statics, in your mechanics course. Okay, so there you have understood what is the structure and what is its function. Mainly, it is dealing with transfer of force. Okay, and this is dealing with transfer of motion. Okay. Then when you have a machine, it deals with both force as well as motion. Okay. When it deals with heat exchanger, it's only heat, no motion. No motion means work zero. So in this way, you have the different categories. Fundamentally, you have to see all these devices from this fundamental character point of view, which is not physically there. You have to see them through the laws of science. Okay. So this is about a kind of summary of what you have studied so far in terms of system and control volume, and what is happening in the system or control volume in terms of energy transfer and matter transfer. Now, till in the system, it was only energy transfer. Now we have added another dimension. It was energy only. Now we have matter. Okay. So this matter is del Mi and del Me going into the system. Okay. So they are combined together now. So we have a joint effect of these two. Okay. And obviously, ultimately, we have the mass continuity, mass conservation. Finally, okay, whenever you are doing some analysis, three things. Number one is mass conservation. Number two is energy conservation. Our first law, and third is entropy relation. I don't call it energy entropy conservation, but entropy relation. This is second law. So you get relation from here, then you solve the problems. Okay, then get the equations, then solve the equations to generate results. Okay, and this is for the design of, and what do you do with the results? You design the device. Okay, you have to, because ultimately we are engineers, so ultimately we have to come up with a
proper design of our turbine or boiler or a machine or a gear or a lathe machine, milling machine, okay, you have to design a forging shop, you have to design a welding shop. There's so many things are there. All will come from these kind of equipments. And you can link them only through the proper understanding of thermodynamics. Wherever you go, whether you go to machine shop, forging shop, welding shop, okay, any application, the background must be there laid off from understanding of this thermodynamics. Okay, so there first we study the system. So up to 7th chapter, it is dealing with the system. Okay, and two more. So one is called energy conservation, and one is the second law, first law and second law. Those are the two fundamental aspects. First law deals with the conservation of energy, but it is not enough because you don't know the direction of flow of energy. So there is a qualitative part which is added in the second law, which is in terms of giving the flow direction of energy transfer. Like, from high temperature to low temperature, not the opposite. From higher pressure to lower pressure, not the opposite. So this direction, and also the category of heat pump, refrigerator, Kelvin-Planck statement, Clausius statement. So these are the two statements which gives you a kind of category of the different types of devices, where heat and work goes in the reverse direction. Okay, so these concepts are generated from these two, and for that we have system and control volume. System, remember, is for your understanding in the laboratory because that is more fundamental, where things are separate, not complex. But because of this simplicity, you get less amount of energy. But in this world of ours, our demand is much more. It is a complex world, so we need more energy rate supply. Rate of supply from system is not enough. অর্থাৎ এত স্লো রেটে ওরা এনার্জি সাপ্লাই করে একটা পিস্টন সিলিন্ডার যে তুমি ওইটা দিয়ে একটা এরোপ্লেন বানাতে পারবে না। For making an aeroplane, you have to go to mass transfer also, because that will add up to your energy transfer. The rate of energy flow will increase, and you don't have that much time. So you need a higher rate of energy flow. Therefore, we have to go to control volume devices. Therefore, now we are starting control volume devices for the sake of this outer engineering world or technological world, a world of application. Okay. So therefore, it comes the necessity of control volume devices. It is a must because of higher rate of energy transfer we get from control volume devices. Okay, and these control volume devices are basically put into two categories. One is called heat exchange, one is called machine, and there are different types of heat exchanger with their internal construction different, and their evaporator, throttling valve, diffuser, nozzle, blade, etc. But for a heat exchanger, for a machine, and in the machine you have sub part, like you have a nozzle part, you have blade part. So for those you have the first law, second law equations to be dealt in a separate way. So these kind of deductions, okay, are all discussed in this eight chapter called control volume, in the video or video lectures or in the book. Wherever you go in the control volume devices, you will see an analysis of first law, second law, etc. in for this special type of control volume devices, okay, and which can be used in your analysis later on. Okay, তো বলো আর কি তোমাদের এখানে প্রশ্ন আছে? Sir, while solving a problem from example, there was a problem on pressure cooker, and the vapor coming out from its top. So in that part, they have considered the vapor to be saturated vapor. So I can't get the reason of that. So can you please explain that? Yes. দেখো, একটা প্রেসার কুকারের মধ্যে কি হচ্ছে, প্রথমে যখনই কোনো একটা ডিভাইস দেখবে, একটা তোমার রান্নাঘরে প্রেসার কুকার রান্না হচ্ছে, বা একটা কড়াইতে তোমার হচ্ছে একটা তরকারি তৈরি হচ্ছে, বা ভাত সেদ্ধ হচ্ছে, everywhere you will see these kind of things. Now you know thermodynamics, you try to plot what is happening there in terms of the property of that water, okay, in the pressure cooker. সেই যে প্রপার্টিটা তোমরা পিভি ডায়াগ্রামে প্লট করার চেষ্টা করো। তাহলে দেখো, তাহলে
আমি সিম্পলিফাই করে নেবো, আমি প্রেসার কুকারের মধ্যে যে জলটা আছে শুধু সেইটুকুই কনসিডার করবো, ঠিক আছে? তো প্রেসার কুকারের মধ্যে আচ্ছা টেম্পারেচার কত দেওয়া আছে বলো? টেম্পারেচার কিছু দেওয়া আছে? স্যার আমি দেখে বলছি আপনাকে। একটা আন্দাজে বলো, ধরো একটা টেম্পারেচার 100-র উপরে তো হবেই, সেই 200 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আচ্ছা 200 ডিগ্রি যদি আমি ধরে নিই, 200 হবে না, অত বেশি হবে এটা না। অঙ্কটা স্যার প্রেসার কুকারের ভলিউমটা দেওয়া আছে, অপারেটিং প্রেসারটা দেওয়া আছে, আর কি হারে গ্যাসটা বেরোচ্ছে কতক্ষণ আচ্ছা ধরে আচ্ছা, সেটা দেওয়া আছে। প্রেসারটা বলো তাহলেই হবে। প্রেসারটা হচ্ছে 150 কিলো পাস্কাল। হ্যাঁ 150 কিলো পাস্কাল, ঠিক আছে। তাহলে 150 যদি কিলো পাস্কাল হয়, সবসময় রিয়েলিটির সাথে কন্ট্যাক্ট, মানে ডেটা ইজ দ্যাট হুইচ উইল স্পিক, ডেটাটা সবসময় খেয়াল রাখবে, দিয়ে ডেটা দিয়ে রিয়েলিটিটা বুঝতে পারবে। তোমার যদি 100 ডিগ্রি টেম্পারেচার হয় তাহলে বুঝো তোমার জ্বর হয়েছে। 100টা যদি না জানা থাকতো তুমি বুঝতে পারবে না তোমার জ্বর হয়েছে কি হয়নি। 198, হ্যাঁ, সো ডেটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা 150 কিলো পাস্কালে স্যাচুরেশন টেম্পারেচারটা কত বলো? এইটা সবসময় খেয়াল রাখবে। 11.37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাহলে দেখো আমরা যখন নর্মালি প্রেসার কুকার ছাড়া নর্মাল কড়াইতে যখন আমি তরকারি সেদ্ধ করি তার টেম্পারেচার কত হবে বলো? ওপেন এতে থাকলে তো 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডই হবে। হ্যাঁ 99.6, ঠিক আছে, মানে 100 কিলো পাস্কাল আমরা ধরে নিচ্ছি। যখন একটা কড়াই 100 কিলো পাস্কালের করে। হ্যাঁ, একটা কড়াইতে যখন তোমার মা রান্না করছেন তরকারি, তখন যে জলটা ফুটছে বা তরকারি রান্না হচ্ছে তার প্রেসার হচ্ছে 100 কিলো পাস্কাল। তাহলে তার করেসপন্ডিং টেম্পারেচার সে ফুটছে মানে হচ্ছে তার স্যাচুরেশন টেম্পারেচার এসে গেছে 99, ঠিক আছে। ওয়ারাস তুমি যেই একটা প্রেসার কুকারের মধ্যে তুমি জলটাকে ভরে ফেললে বা চাল ভেতরে দিয়ে এবারে তুমি ক্লোজ করে দিচ্ছ, তাহলে কি হবে? প্রথমে কি হবে, এখানে কনস্ট্যান্ট ভলিউম হিটিং হবে। ভেতরে তো একটা কনস্ট্যান্ট ভলিউম হিটিং হবে না, বা একটা কনস্ট্যান্ট প্রেসার হিটিং হতে পারে। কনস্ট্যান্ট প্রেসার হতে পারে, কিন্তু একটা কনস্ট্যান্ট ভলিউম হবে না। ওই হ্যাঁ, গ্যাস বেরোনো না পর্যন্ত তো কনস্ট্যান্ট ভলিউমই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট। সুতরাং এইগুলো ভাবার চেষ্টা করো, তাহলে তোমার আইডিয়া গুলো পরিষ্কার হবে, ঠিক আছে। এখানে আলাদা করে আঁকছি একটা। ধরো নর্মাল হচ্ছে 100, প্রথমে যখন ভরলে 100 কিলো পাস্কাল আছে, তাই না? প্রথম যখন চাল আর জলটা ভরলে প্রেসার কুকারের মধ্যে দিয়ে, তাহলে ইনিশিয়াল জলের টেম্পারেচারটা কত? সে 25 ডিগ্রি। তোমার ট্যাপ ওয়াটারের টেম্পারেচার কত? জেনারেলি 20 থেকে 25 ডিগ্রি হবে। তাহলে ট্যাপ ওয়াটারটা তুমি প্রেসার কুকারের মধ্যে দিলে, তার মানে তার টেম্পারেচার হচ্ছে এইটা, আর সেটা হচ্ছে খোলা ছিল প্রথমে, তাহলে 100 অ্যাটমসফিয়ার কিলো পাস্কাল। তার মানে এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল কন্ডিশন অফ ওয়াটার ইনসাইড দ্য প্রেসার কুকার, তাই তো? ওকে, হ্যাঁ। এইবারে এটা হচ্ছে সে টিভি ডায়াগ্রাম। এবারে তুমি প্রেসার কুকারটা ঢাকা দিয়ে দিলে, হ্যাঁ, ঢাকা দিয়ে দিয়ে এবারে তুমি তলায় হিট করছো। হিট করলে কি প্রসেস হবে বলো? কনস্ট্যান্ট ভলিউম হবে স্যার। হ্যাঁ, কনস্ট্যান্ট ভলিউম। কেন? তুমি উপরে ঢাকনাটা তো দিয়ে দিয়েছো, আর উপরে ঢাকনাটা তোমার ওই যে মাথায় যে ক্যাপটা আছে সেটা বসে রয়েছে, তাই ভেতর থেকে এয়ার বেরোতে পারছে না। তো সুতরাং এটা হচ্ছে প্রথমে কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্রসেস হবে। কনস্ট্যান্ট ভলিউম হলে এর টেম্পারেচার বাড়বে আস্তে আস্তে 25 থেকে করতে এটা এক সময় গিয়ে ধরো 100 ডিগ্রি রিচ করবে, ঠিক আছে। কিন্তু যখন কনস্ট্যান্ট ভলিউম হবে, দেখো প্রেসারটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়বে প্রথমে, ঠিক আছে।
প্রেশারটা বাড়বে আস্তে আস্তে, বাড়তে 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 এক সময় ঠিক এরকম ভেতরেও ভলিউমটা একটু চেঞ্জ করবে, স্পেসিফিক ভলিউমটা, বুঝতে পেরেছো? চেঞ্জ করবে, ফাইনালি কি হবে, তোমার একটা জায়গায় আসবে যখন ও স্যাচুরেশন টেম্পারেচার রিচ করবে। এরকম একটা পজিশনে আসবে। এইটা হচ্ছে ধরো 150 কিলো পাস্কাল, আর এটা হচ্ছে 111.37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, ঠিক আছে? তো এখানে একটু কমপ্লেক্স প্রসেস। হ্যাঁ, এবারে কিছুটা যে উঠবে, উঠে কি হবে তোমার, প্রথমে তো উপরে ক্যাপটা লাগায় না, দেখবে ভেতরের যে এয়ারটাকে বার করে দেওয়া হয়, তাই না? প্রথমে এয়ারের ক্যাপটা দেখবে লাগায় না, খেয়াল করে দেখবে। তার কারণ হচ্ছে ভেতরে এয়ারটা যাতে বেরিয়ে যায়। ভেতরে যদি এয়ার থেকে যায় তাহলে ওটা মিক্সচার হয়ে যাবে, শুধু ওয়াটার ভেপার হবে না। আর মিক্সচার হয়ে গেলেই ওর পার্টিকেল প্রেশারটা কমে যাবে, ফলে বয়লিং পয়েন্টটা অতটা রিচ করবে না। সেই জন্য যেটা করা হয়, ভেতরে এয়ারটাকে বার করে দেওয়া হয়। সো দের ইজ নো এয়ার ইনসাইড, ইট ইজ অনলি ওয়াটার ভেপার ইজ ইনসাইড। এনি হাউ, তাহলে এরকম একটা প্রেশার আসবে, সেই প্রেশারটা ধরো 100 কিলো পাস্কাল। সেই প্রেশারে আসার পরে তারপরে কি হবে তোমার, ফার্দার যদি হিটিং করো, ঠিক আছে, তো 111 ডিগ্রিতে এলো, 111 ডিগ্রিতে এলো। তারপরে কিন্তু 111 ডিগ্রি এটা অ্যাকচুয়ালি এরকম জায়গায় রিচ করে যাবে, কি পথে যাবে, ইট ইজ এ কমপ্লেক্স, ঠিক আছে? কনস্ট্যান্ট ভলিউম হবে না? কনস্ট্যান্ট ভলিউমই হবে, কনস্ট্যান্ট ভলিউমই হবে। হ্যাঁ, কিন্তু কনস্ট্যান্ট ভলিউম যদি হয় তাহলে কখনোই স্যাচুরেশন পয়েন্ট রিচ করবে না। বুঝতে পারছো? সেটা কনস্ট্যান্ট গ্রাফ থেকে তো আসছে না। হ্যাঁ, এই কনস্ট্যান্ট ভলিউম যদি হয় এরকম সোজা উঠে যাবে, প্রেশার বাড়তেই থাকবে, বুঝতে পেরেছো? ফলে স্যাচুরেশন টেম্পারেচার রিচ করবে না কখন, কারণ যত প্রেশার বাড়বে স্যাচুরেশন টেম্পারেচারও বেড়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো আমি কি বলছি? স্যাচুরেশন স্যার একটা জিনিস মনে হচ্ছে বলবো, আমার মনে হচ্ছে স্যার ওই 150 কিলো পাস্কালের যে আইসো বারটা আছে, প্রথমে 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ওটা বাড়তে বাড়তে ওই আইসোথার্ম পর্যন্ত পৌঁছাবে। এবার যেই পয়েন্টে ঠেকবে তখনই ওর মানে সিডিটা পড়া শুরু হবে, এবং গ্যাসটা তখন ওটা আবার কি বলে আইসোবারিক প্রসেসে ওটা শিফট করে যাবে, তারপরে ওই স্যাচুরেটেড পয়েন্টটা গিয়ে পৌঁছায়। আমার মনে হয় এটাও হতে পারে হয়তো। আইসোবারিকে রিচ করতে গেলে ওই তোমার যে উপরে ক্যাপটা ওর যে রেটে তৈরি হচ্ছে স্টিমটা, সেই রেটে বেরোতে শুরু করতে হবে, নাহলে আইসোবারিক হবে না। বুঝতে পেরেছো আমি কি বলছি? আইসোবারিক হতে গেলে ভেতরে ওটা তো হতে হবে, তার মানে হ্যাঁ, যে রেটে স্টিম তৈরি হবে সেই রেটে বেরোতে হবে। তো অ্যাকচুয়ালি আইডিয়ালি তো ওই প্রসেসগুলো হয় না, ওখানে ইন্টারমিটেন্ট প্রসেস হয়, বুঝতে পেরেছো? ওটা কিছুটা খুলে গেল, বেরিয়ে গেল, আবার বন্ধ হয়ে গেল। ওকে, তাহলে কিছুটা ও ধরো কনস্ট্যান্ট ভলিউমে উঠবে, প্রেশারটা বেড়ে গেল, দিয়ে প্রেশারটা বেড়ে গেল। তো কিন্তু এরম যদি ঘটে, বেরোতে না পারে ভেতরে, তখন এবারে লিডটা উপরে উঠে যাবে। লিডটা উপরে উঠে গেলে প্রেশারটা ফল করে যাবে, বুঝতে পেরেছো? এরম উঠলে তো এরম উঠছে, তাহলে প্রেশারটা বাড়ছে আস্তে আস্তে। যেই এবারে লিডটা খুলে গেল, ও আবার প্রেশারটা ফল করে যাবে, বুঝতে পেরেছো? কিন্তু টেম্পারেচারটা বাড়ছে। হ্যাঁ, একটু কমপ্লেক্স হয় জিনিসপত্র ভেতরে। আলটিমেটলি ইট উইল মুভ টুয়ার্ডস দ্য স্যাচুরেশন হিয়ার, বুঝতে পেরেছো? বা আরেকটা জিনিস বলতে পারো, এটা অ্যাকচুয়ালি আইসোবারিক প্রসেসে যাবে। তার কারণ হচ্ছে তোমার প্রথমে কি হয়, উপরে ক্যাপ মুখটা খুলে রেখে দেওয়া হয়। খেয়াল করে দেখবে, এইভাবে যদি আমি করি, এটা হচ্ছে 100, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে 100 কিলো পাস্কাল, এটা হচ্ছে 20। তাহলে আমি যদি উপরে লিডটা না লাগাই তাহলে কনস্ট্যান্ট ভলিউম হবে না। লিডটা যদি লাগিয়ে দিই তাহলে মুশকিল, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, কি বলছো আরেকবার বলো কোশ্চেনটা। স্যার আমি না দেবজিদের আসলে কোশ্চেন নাম্বারটা জানতে চাইছিলাম, ফোনটাকে বুঝেছি। আমি আসলে কোশ্চেন নাম্বারটা খুঁজে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, দেবজিৎ ওকে কোশ্চেন নাম্বারটা বলে দাও তো একটু। তাই আমি যদি কনস্ট্যান্ট ভলিউমে যাই তাহলে কিন্তু কখনোই স্যাচুরেশন রিচ করব না। তাই কি হবে, তোর চ্যাপ্টার 5 এর সিঙ্গেলে চ্যাপ্টার 5 এর एग्जांपल 5
-3. আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। সেঞ্জেলের। তো আমি যদি ক্যাপটা বন্ধ করে রেখে দিই তাহলে কিন্তু এরকম সোজা উঠে যাবে, কখনোই ও স্যাচুরেশন রিচ করবে না। বুঝতে পেরেছো? তাহলে কি হয়, প্রথমে দেখবে খেয়াল করে, প্রথমে ক্যাপটা খুলে রেখে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, খুলে যদি রেখে দেওয়া হয় তাহলে উপরে সব সময় কনস্ট্যান্ট প্রেসার থাকবে। সো ইট উইল মুভ অ্যালং দিস প্রসেস। বুঝতে পেরেছো? অ্যান্ড ফাইনালি ইট উইল রিচ এ পয়েন্ট হিয়ার। বুঝতে পেরেছো? সো ইট হ্যাজ টু বি এ কনস্ট্যান্ট প্রেসার প্রসেস। হ্যাঁ স্যার, আমারও আর ওটাই তুমি, মনে হচ্ছে, কারণ কি মানে হ্যাঁ ওরকমই হ্যাঁ, হয়, মানে ওই মানে এটাই লিডটার হয়। ওয়েটটা লিডটা প্রথমে যখন খুলে ওভারকাম রেখে করবে দেওয়া হয়। প্রেশারটা তখনই বেরিয়ে যাবে আবার ঢুকে আসবে। হ্যাঁ, তোমার কি হয়, লিডটা খুলে রেখে দেওয়া হয় প্রথমে, কিন্তু লিডটা বন্ধ করার কথা নয়। কেন নয় সেটা পরে বুঝবে আরো। কারণ ভেতরে তোমার যদি এয়ার থেকে যায় তাহলে টেম্পারেচার বাড়বে না ভেতরে। বুঝতে পেরেছো তো? ভেতরে এয়ারটাকে বার করে দিতে হয়। তাহলে কি হয়, প্রথমে ওই মুখটাকে খুলে রেখে দিতে হয়। তাহলে তবে তুমি হিটিং করছো, তাহলে কনস্ট্যান্ট প্রেসার, তার মানে আস্তে আস্তে টেম্পারেচার বাড়ছে, ইট ইজ গোয়িং অ্যালন। তো তারপরে কি হয়, এরম জায়গায় এসে ফার্স্ট এভাপোরেশন শুরু হয়, তাই তো? স্যাচুরেশন টেম্পারেচার পৌঁছে গেল। ঠিক আছে, তার মানে এটা হচ্ছে 99.6 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, রাইট? তার মানে ভেতরে তখন কিন্তু জল ফুটতে শুরু করে দিয়েছে, উপরের লিডটা কিন্তু খোলা। বুঝতে পেরেছো? এটা হচ্ছে সাইন্টিফিক প্রসেস। উপরের লিডটা খোলা, জল ফুটতে শুরু করেছে। ফুটতে শুরু করলে তাহলে ওয়াটার ভেপার তৈরি হবে ভেতরে। সেই ভেপারটা কি করবে, উপরে যে এয়ারটা আছে সেটাকে ড্রাইভ আউট করে দেবে। বুঝতে পেরেছো? ভেতরে যে এয়ারটা আছে সেটাকে বার করে দেবে। হ্যাঁ, অর্থাৎ তোমার প্রেসার কুকারের মধ্যে যে ধরো যে জলটা আছে, এটা ফুটতে শুরু করলে, এখানে এয়ার ছিল তো প্রথমে, তাই না? এই প্রেসার কুকারের মধ্যে তলায় জল ছিল, তুমি হিট দিচ্ছ, এখানে লিডটা খোলা আছে, ঠিক আছে? তাহলে তাহলে প্রেসারটা এখানে 100 কিলো পাস্কাল, আর তুমি হিট দিচ্ছ, তাহলে এই টেম্পারেচার প্রথমে 20 ছিল, আস্তে আস্তে বাড়বে, বাড়তে বাড়তে 99.6 আসবে। এই 99.6 আর 100 কিলো পাস্কাল, তখন ফুটতে শুরু করবে জল, তখন এভাপোরেশন শুরু হবে, ফার্স্ট এভাপোরেশন। তাহলে কি হবে, এই এভাপোরেশন যেই শুরু হবে, ওয়াটার ভেপার গুলো ভেতরের যে এয়ার মলিকুলস গুলোকে বাইরে বার করে দেবে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে হ্যাঁ কি হবে, হ্যাঁ, এক সময় কি হবে, ভেতরে আর কোনো এয়ার নেই। ঠিক আছে, ভেতরে কোনো এয়ার নেই, শুধু ওয়াটার ভেপার আছে অ্যাট 99.6 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, রাইট? সেইটা হচ্ছে এই পয়েন্ট। এটা হচ্ছে ধরো 2, এটা হচ্ছে 1। ঠিক আছে, নাও ইট হ্যাজ বিকাম স্যাচুরেটেড। এবারে ভেতরে বয়েলিং শুরু হবে। এবারে কি করে, তুমি এই ক্যাপটাকে বন্ধ করে দিলে, লাগিয়ে দিলে। ঠিক আছে, আর এই পয়েন্টটা কিন্তু এখানেই নেই, অলরেডি কিছুটা ভেপার হয়ে গেছে, তার মানে এরকম একটা জায়গায় এসে গেছে তখন। বুঝতে পেরেছো? প্রথমে এখানে আসবে, স্টার্টিং হবে, কিন্তু এখানে খুব তাড়াতাড়ি ভেপার শুরু হয়ে যাবে ফরমেশন। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? যেই ভেপার শুরু হয়ে গেল, তাহলে কি এখানে অলরেডি কিছু ভেপার তৈরি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ড্রাইনেস ফ্র্যাকশন কিন্তু এক্স নট ইকুয়াল টু 0 হবে, তখন এক্স ইজ গ্রেটার দেন 0 হয়ে যাবে কিন্তু, অ্যান্ড লেস দেন 1 হবে। বুঝতে পেরেছ? অর্থাৎ কিছু ওয়াটার ভেপার তৈরি হয়ে গেছে, তাই এটা কিন্তু ড্রাইনেস ফ্র্যাকশনটা এরকম একটা জায়গায় চলে আসবে। ঠিক আছে, এইবারে তুমি যদি লিডটা বন্ধ করে দাও, এবারে ওর হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্রসেস হবে। বুঝতে পেরেছো? তখন এই সোজা উঠবে, ডিপেন্ডিং অফ হাউ মাচ দ্যাট লিড ইজ অ্যালাউইং। এবারে ওই লিডের যে ওয়েটটা তার উপর ডিপেন্ড করবে ফাইনালি কত প্রেসারে গিয়ে থামবে। সে 150 গিয়ে কি লিডটা খুলে যাবে। বুঝতে পেরেছো? বোঝা গেল ব্যাপারটা? তাহলে এটা হচ্ছে 2 তারপর এই 150 গিয়ে লিডটা খুলে যাবে, কারণ লিডের আর বেশি ক্যাপাসিটি নেই ধরে রাখা। লিডের যে ওয়েট আছে, ঠিক আছে, তোমার প্রেসার কুকারের মাথার ওই লিডটার যে ওয়েট আছে, সে 150-এর বেশি অ্যালাউ মানে করে না। তাহলে যে 150 হবে তখন উপরে লিডটা খুলে যাবে, খুলে গিয়ে বেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইট উইল দিস 150 kilopascal pressure will be maintained. ওকে, ফার্দার। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এইটাই হচ্ছে অপারেটিং পয়েন্ট বেসিক্যালি। ওকে,
বোঝা গেল জিনিসটা? এইবারে এই তার মানে অবস্থা আপনি কিছু বলতে চাইছেন স্যার, মানে 25 থেকে ও প্রথমে উঠবে হচ্ছে 100 অব্দি উঠবে কনস্ট্যান্ট 99.6, প্রেসারে, হ্যাঁ কনস্ট্যান্ট তার প্রেসারে। 99.6 অব্দি উঠবে কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ প্রেসারে, তারপরে ওখান দিয়ে তো নর্মাল যেরকম থাকে কনস্ট্যান্ট প্রেসারই থাকে, হ্যাঁ ওটা এই কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট, হয়ে যাবে, মানে এমনি হ্যাঁ প্রসেসটা। তারপরে হুম, ও আবার উঠবে কনস্ট্যান্ট ভলিউমে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু মিন টাইম এই 2 থেকে কিন্তু এইখানে চলে আসবে এই পয়েন্টে, কারণ 2 এ যদি থাকে তাহলেও কিন্তু তোমার ফুটবে না জল। 2 এতে তুমি যদি কনস্ট্যান্ট ভলিউম করে দাও ও সোজা উঠে যাবে এরকম, বুঝতে পেরেছো? তাই তোমাকে মিনিমাম একটা ভেপার তৈরি করিয়ে তারপর লিডটা বন্ধ করতে হবে। কি বলছি বুঝতে পেরেছো? না হলে তো স্যার পুরোটা তো জল থাকবেও না, তো কনস্ট্যান্ট ভলিউম হবেও না তো তাহলে। না কনস্ট্যান্ট ভলিউম থাকবে, কারণ তুমি যদি সিল করে দাও, হ্যাঁ সিল করে দাও তাহলে ও কখনোই ফুটবে না জল, বুঝতে পেরেছো? সেই জন্য তুমি জলকে ভেতরে রেখে তুমি যদি হিট করো তাহলে কিন্তু কোনোদিন ফুটবে না জল ভেতরে। এইটা তোমরা জানো না ঠিক, বুঝতে পেরেছো? তাই না? তোমরা না। জানো, তোমরা যদি ধরো ভেতরে জল আছে, ঠিক আছে, একটা কন্টেনারের মধ্যে ওয়াটার আছে, এরকম পুরো সিল করে দিলে, ঠিক আছে, এই ওয়াটার আছে। এইবারে এখানে যদি এয়ার থাকে, প্রথম কথা শুধু জল তো থাকবে না, এখানে কি আছে, এখানে এয়ার আছে, ঠিক আছে। আর এখানে যদি ওয়াটার ভেপার থাকে তাহলে এটা স্যাচুরেটেড, সাবকুল নয় কিন্তু। সাপোজ দিস ইজ 20 ডিগ্রি, এটা হচ্ছে এয়ার, এবার তুমি সিল করে দিলে ভেতরে, তাহলে কন্ডিশনটা কোথায়? এখানে। হ্যাঁ। এবার কনস্ট্যান্ট ভলিউম যদি হিটিং করো কোনোদিন কিন্তু এই জল ফুটবে না। এটা মজার জিনিস। কেন? ভাই কেন বলো তো? এয়ারটা প্রেসার দেবে। হ্যাঁ এখানে প্রেশার তো বাড়বে, যে হিট করবে ও টেম্পারেচার বাড়বে এরকম। হ্যাঁ টেম্পারেচার যত বাড়বে ও স্যাচুরেশন প্রেশারটাও বাড়তে থাকবে, বুঝতে পারছো? ওই টেম্পারেচারে যে স্যাচুরেশন প্রেশারটাও বাড়তে থাকবে, হুইচ উইল বি গ্রেটার দেন দিস ওয়ান। তাহলে এইখানে যে প্রেশারটা ওই মানে কি বলবো তোমার, এইখানে যে প্রেশারটা এইখানে তো 100, ধরো 100 কিলো পাস্কেল আছে, যেই তুমি এখানে ভেতর প্রেশার বেড়ে গেল, তাহলে স্যাচুরেশন টেম্পারেচারও বেড়ে যাবে। তাই স্যাচুরেশন টেম্পারেচার কখনোই রিচ করবে না বিকজ অফ দ্য হায়ার প্রেশার, বুঝতে পেরেছো? মানে স্যার জলে বয়েল আসার পরে ওটা ঢাকা দিতে হবে। হ্যাঁ বয়েল করতে না শুরু করলে ঢাকা দেওয়া যায় না, ততক্ষণ কনস্ট্যান্ট প্রেশার পিস গুলো কনস্ট্যান্ট তোমাকে অ্যালাউ করতেই হবে, নাহলে বয়েলই করবে না, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। তাই এইগুলো হচ্ছে বিউটিফুল এক্সপেরিমেন্ট। এইগুলো যদি থট এক্সপেরিমেন্ট করো বা ভাবতে থাকো, এইসব বিভিন্ন প্রবলেম দেওয়া আছে তো, হ্যাঁ সেই প্রবলেম যদি করো দেখবে পিস্টন সিলিন্ডার প্রবলেম, তোমরা এবারে ইনোভেট করো। আমি ওটাকে খোলা রেখে দিলাম, বন্ধ রেখে দিলাম, একটুখানি ফুটো করে দিলাম, তাহলে কি হবে ব্যাপার? Then you will understand the physics inside and it's very interesting, ঠিক আছে? এইভাবে এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন করে কেউ, যখন করে তাকে আলাদা করে ভাবতে হয়। এক্সপেরিমেন্ট তো আগে থেকে করে ফেলা যায় না, করে ফেললাম তারপরে ঘটবে এরকম নয়, আগে থেকে ভাবতে হয় যে কি করলে কি ঘটবে, এই জানা থাকলে তবেই তুমি এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবে। তাই প্রেসার কুকারের মধ্যে তুমি যদি প্রথম থেকেই তার লিড বন্ধ করে একদম বন্ধ করে রেখে দাও তাহলে প্রেসার বাড়বে, টেম্পারেচার বাড়বে, কিন্তু ফুটবে না জল। ভাতও সেদ্ধ হয়ে যাবে কিন্তু ফুটবে না। সেদ্ধ হওয়া এক জিনিস আর ফোটা আরেক জিনিস, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ টেম্পারেচার বেড়ে যাচ্ছে, তাই ভাত সেদ্ধ হয়ে যাবে, জলও আছে ভেতরে, জল ঢুকে যাবে চালের মধ্যে, কিন্তু ফুটবে না, বুঝতে পেরেছো? ইভাপোরেশন হবে না, জলটা জলই থেকে যাবে, ভেপার তৈরি হবে না। কি মজার জিনিস দেখো। আবার আরেকটা মজার জিনিস তোমাদের দেখাই। হ্যাঁ তোমার তো এরকম ডোমটা থাকে, এটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, ঠিক আছে? তো এই যে কনস্ট্যান্ট প্রেসারে তুমি এরকম যাচ্ছ, তো এই যে পয়েন্ট, এইখানে যে ড্রাইনেস ফ্র্যাকশন তার থেকে বেশি যদি না হয়, হিট করলে কিন্তু ভেপার হবে না। এই ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, মানে এইটা যদি ক্রিটিক্যাল ভলিউম, দিস ইজ ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, তাহলে এটা ক্রিটিক্যাল ভলিউম। এই ভলিউমে বাঁ দিকে যদি থাকে তাহলে তুমি কনস্ট্যান্ট ভলিউম হিটিং করলে কি হবে? লিকুইড হয়ে যাবে, তাই না?
হ্যাঁ স্যার। দেখো কি মজার জিনিস। আর এইটা ডান দিকে যদি থাকে তখন তুমি যদি হিট করো তখন ও স্যাচুরেট ভেপার হবে, আর তার যদি বাঁ দিকে করো তাহলে কিন্তু ওর তুমি যত ওকে হিট করবে তত ও কম্প্রেস লিকুইডের দিকে চলে যাবে। উল্টো হিট করছো অথচ ভেপার থেকে জল হয়ে যাচ্ছে। দেখো কি মজার জিনিস। ইউ আর হিটিং ওয়াটার বাট ফ্রম ভেপার ইট ইজ বিকামিং লিকুইড if you are on the left hand side of this critical volume. ঠিক আছে? তো এইসব মজার মজার জিনিস এক্সপেরিমেন্ট করতে পারো তোমরা, মানে থট এক্সপেরিমেন্টে কি করলে কি হয় তুমি বুঝতে পারবে কেন হচ্ছে। এই ফিজিক্সটা খুব ইন্টারেস্টিং, কোথাও বইয়ে লেখা নেই, বুঝতে পেরেছো? কেন এরম হলো আর এখানে কেন এরম হলো, হোয়াট ইজ দ্য ফিজিক্স। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা স্যার, এই নিয়ে ভেবে তুমি ঘন্টার পর ঘন্টা মানে ওটার মেকানিজমটা হয়টা কি অ্যাকচুয়ালি, মানে এটা আমি কোথাও থেকে পাইনি সেভাবে। মানে এইটুকু জানি যে ভেপার প্রেসার ইয়ে হলে আবার ফুটবে, এবার কি হয় আমি সেটা জানি না, মানে ফোটা জিনিসটা হ্যাঁ সেটা তো ফিজিক্সটা ভিজুয়ালাইজ করতে হবে এখানে কি ঘটছে। ঠিক আছে? তুমি এখানে হিট দিচ্ছ তো এখানে এয়ার আছে, ঠিক আছে? তুমি যদি হিট দাও, হ্যাঁ, তখন এয়ার আছে, তা এই যে এয়ারটা যদি ড্রাইভ আউট না করো, ঠিক আছে, আর 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 ধরো এইখানে আছে এরকম, ধরো এই ক্রিটিক্যাল ভলিউমের বাঁ দিকে আছে, তার মানে এটা কি? তার মানে ড্রাইনেস ফ্র্যাকশন ইজ ভেরি ভেরি স্মল, তাই না? তার মানে কিন্তু এরকম সিচুয়েশন নয়, বুঝতে পারছো? দের ইজ এ মিসম্যাচ অফ দিস অ্যান্ড দ্য ইউর ড্রয়িং হিয়ার। তুমি ড্রয়িং করে বসে আছো যা জিনিস, সেটা এখানে অ্যাচিভ করা যাবে না প্র্যাকটিক্যালি। এইটা বুঝতে হবে, চোখটা খুলতে হবে। কিরকম না, এখানে দেখো, এখানে যে অ্যামাউন্ট অফ জল আছে আর যে অ্যামাউন্ট অফ, তার মানে কি, এটা হচ্ছে ভিজি আর এটা হচ্ছে, এটা এয়ার নেই ধরো, আর এটা হচ্ছে ভিএল, তাই না? এটা হচ্ছে ভলিউম অফ লিকুইড ওয়াটার আর এটা হচ্ছে ভলিউম অফ গ্যাস, তাই তো? এবারে তোমার যদি এক্স ইজ ভেরি ইকুয়াল টু 0 হয় তাহলে পুরোটা তো জলে ভরতে হবে, তাই না? তাহলে এখানে কোনো গ্যাপই থাকবে না, বুঝতে পেরেছো? তার মানে তোমার তখন ভেসেলটা এইরকম হয়ে যাবে, মানে এই অবধি জলে ভর্তি, আর এর উপরে একটুখানি জায়গা আছে ভিজি, আর এটা হচ্ছে ভিএল লিকুইড। এরকম একটা সিচুয়েশন যদি এক্স ইজ ভেরি ভেরি স্মল হয় তার মানে এরকম সিচুয়েশন হবে, অথচ তুমি ছবি এঁকেছো এরকম আর ভাবছো এরকম হবে, বুঝতে পেরেছো? তাই তুমি যে ছবি তোমার যে কল্পনা আর বাস্তব অনেক দূরে, অনেক গ্যাপ। এই ছবিটা বুঝতে পারলে? এই যে আমি ছবিটা এঁকেছি এইটা হচ্ছে বাস্তব, corresponding to say x is equal to 0.0001। এরকম কন্ডিশন একটা যদি আনতে হয় তার মানে কি, কত কম লিকুইড, কত কম ভেপার আছে এখানে, বুঝতে পারছো? তার মানে তুমি যদি বাস্তবে আনতে হয় তাহলে এরকম একটা ভেসেল তৈরি করতে হবে, বুঝতে পেরেছো? এখানে উপরে প্রায় নেই বললেই চলে, ঠিক আছে? তবেই তুমি এই কন্ডিশনটা রিচ করতে পারবে। তুমি যদি এরকম একটা জিনিস করো, ঠিক আছে, তুমি কিন্তু আমরা কি কল্পনা কিরকম করি না, একটা কন্টেনার নিলাম, তলায় জল আছে, আর বাকিটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে সেই জি। এখানে আবার জিও নেই, এখানে এয়ার আছে। অ্যাকচুয়ালি প্রথমে তো এয়ার থাকে, সেই এয়ারটাকে ড্রাইভ আউট করতে হবে, তারপর সিল করতে হবে, তবে এক্সপেরিমেন্টটা করতে পারবে। এবার ড্রাইভ আউট করতে গেলে এখানে তো বয়লিং করতে হবে, বুঝতে পেরেছো? 2 ফেজ জন্য চলে আসবে তখন, তারপর এটা বার করে দিলে এইটা পুরোটা ড্রাইভ করতে গেলে এখানে যে অ্যামাউন্ট অফ ভেপার হবে সেটা দেখবে এর থেকে বেশি, এই এক্স এর থেকে বেশি। দ্যাট মিনস দের ইজ ইনাফ স্পেস হিয়ার ফর দ্য ভেপার টু ফর্ম। বুঝতে পেরেছো আমি কি বলছি? আর এইখানে কেন এটা লিকুইড হয়ে যাবে, এই যে এটা কেন লিকুইড হচ্ছে, কারণ এখানে জায়গা নেই। ভেপার হতে গেলে যে জায়গা দরকার সেই জায়গাটাই নেই এখানে, বুঝতে পেরেছো? এবং জায়গা না থাকার জন্য কি হবে, প্রেশারটা বেড়ে যাবে। এখানে হিট দিচ্ছ ভেতরে, হিট তো যাচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি, হিট তো কন্টিনিউয়াসলি যাচ্ছে, তাহলে এখানে ভেতরে প্রেশার বাড়তে থাকবে আর এর ভলিউমও বাড়তে থাকবে।
কারণ যেহেতু হিট যাচ্ছে ভলিউম বাড়ে অ্যাকচুয়ালি, আর যেই ভলিউম বেড়ে যাবে এই ভিজিটা কমে যাবে। আর এখানেও তাই দেখা যাচ্ছে, দেখো ভিজি কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, তাই না? দিয়ে এখানে গিয়ে ভিজিটা 0 হয়ে গেল। এটা কি করে হলো? এইখানে গিয়ে ভিজিটা 0 হয়ে গেল, অথচ তুমি হিট দিলে। অথচ এইখানে তার মানে কি হলো, কেন এটা কি করে হলো না, ভিএলটা বেড়ে গেল, তবেই তো এটা হবে। এই যে ভেতরে এই যে স্পেসটা, এই ভিএলটা বেড়ে গিয়ে একে অকুপাই করে নিল, আর জায়গা নেই। কি দেবজিৎ, বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার। অনেক ভাবতে হবে এটা, এগুলো ভেবো, এইগুলো হচ্ছে রিয়েল ফিজিক্স। অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা হয়, আমরা যে ছবিগুলো আঁকি আর আমরা যে বাস্তবের কথা বলি, দুটো ম্যাচ করে না, সেটা আমরা বুঝতে পারি না। যেমন এই ছবিটা আমি এঁকেছি এরকম, আর আমি বলছি এইটার কথা, দিস ডাজন্ট ম্যাচ উইথ দিস ওয়ান। বুঝতে পেরেছো? এর সাথে কম্প্যাটেবল করতে গেলে আমাকে সেরকমই একটা ছবি আঁকতে হবে, হুইচ ইজ দিস ওয়ান। তার জন্য তোমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার হতে হবে, ওইখানে কত ভলিউম থাকবে, তবেই এরকম সিচুয়েশন হবে, এটা বুঝতে হবে তোমাকে। তার মানে তোমার মনের মধ্যে তোমাকে you have to correctly visualize like descriptive geometry. বুঝতে পেরেছো? তাই এটাও ডেসক্রিপটিভ জিওমেট্রি। বুঝতে পেরেছো? থার্মোডাইনামিক্স ইজ অলসো। হ্যাঁ বলো। স্যার, হ্যাঁ বলো। মানে এই কথাটার মানে যখন আমরা হিটটা দিচ্ছি, এবার মানে যেহেতু ভলিউম বাড়তে পারছে না, প্রেসারটা বেড়ে যাচ্ছে। এবার ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে যখন লেফট হ্যান্ড সাইডে যাচ্ছি, তখন কি হচ্ছে, মানে মলিকুলার লেভেলের কাছাকাছি চলে আসছে, তাই জন্য লিকুইডে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে পুরো ব্যাপারটা। না না না, ওইভাবে ভেবো না, ওই মলিকুল ছেড়ে দাও, ওখানে পার্টিকেল আছে, ঠিক আছে? মানে স্যার পার্টিকেল গুলো কাছাকাছি চলে আসছে, ওই জন্য মানে লিকুইডে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। রাইট, কনভার্ট হচ্ছে না, মানে কাছাকাছি চলে আসছে। রাইট, দুটোর মধ্যে গ্যাপ কমে যাচ্ছে, ফলে ডেনসিটি বেড়ে যাচ্ছে। মানে আমি বলছি স্যার, মানে কিন্তু ডান দিকে সেটাই করছে আমরা। ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে স্যার এমন কি হচ্ছে যে মানে ডান দিকের বাঁ দিকে এতটা মানে, যদিও তখনও প্রেসারটা বাড়ছে, কিন্তু মানে কিন্তু এখানে অনেক ভলিউম আছে, অনেক জায়গা আছে না, ওকে এক্সপ্যান্ড করার অনেক জায়গা দিতে হবে তো, তাই না? আমার যখন গ্যাস, ওইটাই মানে ক্রিটিক্যাল ভলিউমটা, মানে ওইটুর থেকে বেশি হচ্ছে বলেই ওটা ভলিউম ইনক্রিজ করে দিতে পারছে, কিন্তু ওর থেকে একটু কম হচ্ছে বলে তখন ওটাকে মানে ভলিউমে কমে যেতে হচ্ছে। এক্স্যাক্টলি। কিন্তু হ্যাঁ, কিন্তু এটা দেখতে এরকম শার্প লাগছে, তুমি এক্সপ্লেন করতে গেলে এটা পাবে না। দিস ইজ সো আনস্টেবল সিচুয়েশন। বুঝতে পেরেছো? এখানে ফাইনাল লেভেলে তোমাকে এই এক্সপ্লেন করতে গেলে তোমাকে প্রচুর প্রিসিশন চাই, নাহলে এইটা কন্ট্রোল করতে পারবে না। এরকম জিনিস কন্ট্রোল করা খুব মুশকিল বাস্তবে। বুঝতে পেরেছো? ইট ইজ আনস্টেবল, ফলে এরকম সিচুয়েশন হবে না জেনারেলি। মানে স্যার কোন জিনিসটা আনস্টেবল? ক্রিটিক্যাল ভলিউমটা আনস্টেবল? এই ক্রিটিক্যাল মানে এই x=0 এর কাছাকাছি রাখা এক্সপেরিমেন্টটা। বুঝতে পেরেছো? x=, তুমি যখন একটা এক্সপেরিমেন্ট করবে, তার মানে এখানে জল ভরবে, তারপর হিট করবে, তবে তো এক্সপেরিমেন্টটা হবে। কিন্তু এখানে তোমাকে সাফিসিয়েন্টলি ভলিউম রাখতে হবে, আর সাফিসিয়েন্টলি ভলিউম রাখা মানে এই পোর্শনে চলে আসবে, এইখানে থাকবেই না। বুঝতে পেরেছো? এই রেঞ্জে রাখতে গেলে তোমাকে খুব কম ভলিউম এখানে অ্যালাউ করতে হবে, পুরোটাই জলে ভরে দিতে হবে। বুঝতে পেরেছো? তুমি যদি এইখানে খুব অল্প ভলিউম রাখো, তারপরে হিট করো, তখন এই সিচুয়েশনটা হবে। তারপর তুমি যদি হিট করো, তাহলে এই ভেতরে যেটুকু ভলিউম আছে, এই ইনক্রিজড ভলিউম অফ ওয়াটার উইল গ্রাসপ ইট। ফলে আর এটাই কি মানে কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যে কারণে স্যার মানে আমরা যখন এয়ারটাকে বের করে দিচ্ছি না, তখন মানে ওই ফিনোমেনাটাই হচ্ছে, মানে যেটা ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের লেফট হ্যান্ড সাইডে। আর বের করে না দিলে আর একটু কমপ্লেক্স হয়ে যাবে, তখন পার্শিয়াল প্রেসার হয়ে যাবে, সেটা তোমরা জানো না, ঠিক আছে? অর্থাৎ দুটো মিক্সচার হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো? মিক্সচার হয়ে গেলেই দুটো পার্শিয়াল প্রেসার ফল করে যাবে। অর্থাৎ তোমার শুধু ভেপার থাকলে যে প্রেসারটা হতো, আর পার্শিয়াল ওয়াটার দিয়ে তার প্রেসারটা কমে যায়, পার্শিয়াল প্রেসারটা কমে যাবে। বুঝতে পেরেছো? ফলে তুমি যখন ট্রিট করবে, তখন যে ড্রাইনেস ফ্র্যাকশন বের করছো, ওই ফর্মুলা দিয়ে বের করতে পারবে না, তখন আর পিওর সাবস্টেন্স থাকবে। বুঝতে পেরেছো? আমরা যে ল গুলো অ্যাপ্লাই করছি, সেগুলো করতে পারবো না ইয়ার থাকলে। আমরা যে ল গুলো ইউজ করছি এখানে, হ্যাঁ, ফার্স্ট ল, সেকেন্ড ল, যে ফর্মুলা গুলো ইউজ করছি, তখন আর ওই ফর্মুলা ইউজ করতে হবে না। তোমাকে অ্যামাগাটস ল লাগাতে হবে, ডাল্টন ল অফ কি বলে, ডাল্টনস ল অফ পার্শিয়াল প্রেসার লাগাতে হবে, সেগুলো অন্য আরো কমপ্লেক্স হয়ে যাবে।
এয়ারটা বার করতেই হবে, এখন এইখানে আলোচনা করা যাবে না। এয়ার তো মানে থেকে কি হয়? ডাল্টনস ল মানে তো মানে স্যার যে মোলার ফ্র্যাকশনটা দিয়ে আমরা হ্যাঁ। পার্শিয়াল প্রেসারটা বের করি। হ্যাঁ, ওটা মিক্সচার, ওটা সাইকোমেট্রি, ওটা তোমাদের এই সিলেবাসে নেই। তারপর মানে একটা আলাদা করে নেবো দুটো সাবস্টেন্সকে, তারপর একটার উপরে সেকেন্ড ল লাগাতে পারবো বা ফার্স্ট ল লাগাতে পারবো। হ্যাঁ, তখন মিক্স, হ্যাঁ, তোমার ডাল্টনস ল পার্শিয়াল প্রেসার দিয়ে তোমাকে এবারে ফার্স্ট ল সেকেন্ড ল দিয়ে কম্বাইন করে দুটো আলাদা করে লিখতে হবে, দিয়ে সুপার ইম্পোজ করতে হবে, করে লিখতে হবে, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। এয়ারের জন্য করতে হবে প্লাস ওয়াটার ভেপারের জন্য করতে হবে, দিয়ে দুটোর এফেক্ট আলাদা আলাদা দেখতে হবে যে মিক্সচারে কি হয়। অনেকটা থেকে যায়, হ্যাঁ, মানে এয়ার যদি অনেকটা থেকে তাহলে যায়, ওয়াটার ভেপারের স্পেসটা কমে যাবে, তাহলে ওটা ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে ওই Right. সিচুয়েশনটা যেখানে ওই জলের হ্যাঁ। পরিমাণটা খুবই বেশি। তো তাই হ্যাঁ, জন্য হ্যাঁ। আমার কাজটা হ্যাঁ। ইয়ে হবে না আর কি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই ওটা ভাবতেই যাবো না, ওটা ভাবতে পারবে না, শুধু এখন এয়ার নেই ধরে নাও, দিয়ে তোমরা থট এক্সপেরিমেন্ট গুলো করবে, তবেই তোমার ফান্ডামেন্টালসটা ক্লিয়ার হবে। নাহলে তুমি এয়ার ঢুকিয়ে দাও, এই পাঁচটা তো এখনো ক্লিয়ার হয়নি না, এয়ার ঢুকিয়ে দিলে তুমি তোমার সব জাম্বলড আপ হয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছো? একেই তো আমরা শুধু পিওর সাবস্টেন্স নিই, তাতেই আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, মানে এই জিনিসগুলো বুঝতে গিয়ে, কারণ এই জিনিসগুলো হচ্ছে খুব ভেতরে, এই জিনিসগুলো তোমাকে কারেক্টলি ভিজুয়ালাইজ করতে হবে, কি ঘটছে এটা তো কেউ বলে দেয় না, চোখেও দেখা যায় না ভেতরে কি ঘটছে, বুঝতে পেরেছো? এটা তোমার ইন্টেলেক্ট দিয়ে এইগুলোকে ধরতে হবে, এবং সেটা ধরতে গেলে আগে অন্য কনসেপ্ট তৈরি করতে হবে। তোমার মানে জল কিভাবে বিহেভ করে, কোন প্রেসারে কিভাবে বিহেভ করে, এগুলো আগে থেকে না জানা থাকলে এরকম জায়গাগুলো হ্যান্ডেল করতে পারবে। তাই এয়ারটাকে আগে বার করে দিতে হবে, পিওর সাবস্টেন্স হিসেবে ধরতে হবে, অর্থাৎ এইখানে ওয়াটার ভেপার আছে, তাই না? এখানে কিন্তু এয়ার নেই, এই যে গ্যাপটা, এখানে ওয়াটার ভেপার আছে আর এখানে লিকুইড আছে, তার মানে ইট ইজ এ টু ফেজ। ইউ ক্যানট হ্যাভ এ কম্প্রেসড লিকুইড লাইক দ্যাট, বুঝতে পেরেছো? তার মানে তোমার এই জায়গাটাই তৈরি হচ্ছে টু ফেজ জোন, তুমি এখানে রাখতেই পারবে না। তাহলে আমাকে প্রথমে কি করতে হয়, এই প্রেসার কুকারের মাথাটা খুলে রাখতে হয়, খুলে রেখে আমি হিট করলাম, তখন অলরেডি কিন্তু উইথ এয়ার ও কিন্তু এরম জোনে চলে এসছে, টু ফেজ জোন, এয়ার কিন্তু ভেতরে স্টিল প্রেজেন্ট, ঠিক আছে? তখন ও ভেপার স্যাচুরেশন টেম্পারেচার রিচ করে গেল, ভেপার তৈরি হয়, তখন সেই ভেপারটা এয়ারটাকে তাড়াবে, তবেই ও, তারপরে গিয়ে ও পিওর সাবস্টেন্স হবে, তারপরে গিয়ে আমার অ্যানালিসিস এর পার্ট হবে, তার আগে আমি অ্যানালিসিস করতে পারবো না, বুঝতে পেরেছো? ইট ইজ সো ডিফিকাল্ট। তো এই জায়গাগুলো যত ভাববে তত তোমার পরিষ্কার হবে জিনিসগুলো, ঠিক আছে? আচ্ছা, বলো আর কি কোশ্চেন আছে তোমার কন্ট্রোল ভলিউমে? কন্ট্রোল ভলিউম আর কোনো কোশ্চেন আছে দেবজিৎ, সমদীপ বা আদার্স? স্যার আমরা ইকুয়েশনে যে সিগমা ডেল এমআই লিখি, সেটা মানে কি স্যার অনেকগুলো এন্ট্রি পয়েন্ট আর এক্সিট পয়েন্ট আছে বলে? হ্যাঁ, 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 তোমার নরমালি একটাই হয়, ঠিক আছে? এই যে ঢুকছে একটা যদি ঢোকে তাহলে এম এ ডেল এম আই, ঠিক আছে? এখানে যদি আরো ঢোকে, ঠিক আছে, আরো ঢোকে যদি, তাহলে এটা সিগমা করে দিই, বুঝতে পেরেছো? একটা যদি বেরোচ্ছে তাহলে ডেল এম ই, যারা অনেকগুলো বেরোচ্ছে, ঠিক আছে, তখন আমরা সিগমা করি। বাট নর্মালি তোমাদের যা প্রবলেম তাতে একটাই হবে, তখন আর সিগমা লিখতে হবে না। বা আমি যদি এটাকেও এইভাবেও লিখতে পারি, এম আই ইজ ইকুয়াল টু সিগমা ডেল এম আই টোটালটা, বুঝতে পেরেছো? ওকে স্যার। বলো আর কি কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, আমি তোমাদের কতগুলো প্রবলেমের ভিডিও পাঠিয়েছি, এটা 7 চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো করা আছে, প্লাস 8 চ্যাপ্টারের অঙ্ক কিছু করা আছে, ওগুলো কি দেখেছো? ওইটা দেখে বুঝতে পেরেছো 7 চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো করা আছে ওখানে, যেগুলো আমি করতে পারিনি এখানে? ওটা আমাদের আপলোড হয়ে গেলে দেখে নেবো স্যার আমরা, ওটা মানে আমাদের ড্রাইভ একটু অসুবিধা হয়। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আপলোড তো করে দিয়েছি বোধহয়। স্বপ্নিল, তুমি তো করে দিচ্ছ বললে?
স্যার আসলে যেটা হয়েছে আর কি, যে আপলোড করে তার আগে ল্যাপটপটা খারাপ ছিল আমানের, তো আচ্ছা আচ্ছা তার আচ্ছা একটু ডিলে হচ্ছে আর কি। মানে ও মানে যত তাড়াতাড়ি আপলোড করতে পারে ইউটিউবে তত ভালো, কেন কি ইউটিউবে দেখলেই আবার ওখান থেকে ম্যাক্সিমাম জন দেখে, কারণ কি ড্রাইভে তো অনেক বড় সাইজ থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ এবার আমি কালকে অসুবিধা হয়। আপনার সাথে কথা বলার পরেই আবার জিজ্ঞেস করলাম আমানকে, বললো আরে আমার ল্যাপটপটা, ওর আসলে ল্যাপটপটা অন হয়ে আর চলছে না আর কি, মানে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। মানে অনই হচ্ছে না, এরকম 6 ঘন্টা পর অন হচ্ছে আর কি। ও তো না তাহলে কার্ড যেগুলো, হ্যাঁ আর কেউ করে দাও। হ্যাঁ স্যার সেটাই আর কি এবার দেখছি যে অন্য কেউ যদি করতে পারে। আসলে কি বলুন তো স্যার, ওর ওখানে পুরোটা প্লে লিস্ট তৈরি করে, মানে পর পর আচ্ছা আপনার সব আচ্ছা লেকচার গুলো ওখানে রাখা, তাই আর আচ্ছা কি আচ্ছা ওখানেই মানে ওর থেকে পোস্ট করলে না সবাই তাহলে একই জায়গায় পাবে। না আর আর কাউকে তুমি ওই ওই পাসওয়ার্ড আরটা দিয়ে দাও, তাহলে অন্য কেউ তার ল্যাপটপ থেকে ওখানে লগ ইন করে বুঝতে পারছি আমি কি বলছি? সেটাই করবো আর কি, বুঝতে পারছেন হ্যাঁ স্যার, ওটা হয়ে যাবে আর কি মানে। হ্যাঁ অন্য কাউকে পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দাও, তাহলে সে করে দিতে পারবে। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে স্যার আমি বলে দেবো। মানে এরকম প্রবলেম হলে ভবিষ্যতে কি করবে আমি জাস্ট বলছি আর কি, সবসময় পাসওয়ার্ডটা অন্য বন্ধুকে দিয়ে দিলে যাতে চট করে ওটা করে দিতে পারে আর কি। কারণ তোমার ল্যাপটপ কবে ঠিক হবে ঠিক নেই, হ্যাঁ, সো দ্যাট আদার ল্যাপটপ ক্যান বি ইউজ, যে কোনো জায়গা থেকে তুমি লগ ইন করে যেতে পারবে পাসওয়ার্ডটা জানা থাকলে, তোমাদের যে পোর্টালটা আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে স্যার, বলে ঠিক দেবো। আছে, ওটা করে নিও। আচ্ছা তাহলে হ্যাঁ। তাহলে হ্যাঁ তাহলে আজকে আমি কি করব বলো? আজকে তাহলে কন্ট্রোল ভলিউম অঙ্ক করব, আর ওই অঙ্কগুলো কি দেখিয়ে দেবো? হ্যাঁ স্যার একটু দেখিয়ে দিলে ভালো হয়। ঠিক আছে, তাহলে 7 চ্যাপ্টারে নাকি 7 চ্যাপ্টার অঙ্কগুলো আর করতে হবে নাকি, না ওখান থেকে দেখে নেবে, না করে আমি দেখিয়ে দেবো? আচ্ছা স্যার একটা কথা বলার ছিল স্যার, সেটা বলো। হচ্ছে যে স্যার আপনি যে এক্সামটা নেবেন সেই এক্সামে স্যার আপনি না, মানে আমার যেটা মনে হলো সবার সাথে কথা বলে, এবার স্যার মানে আমার যেটা বুঝতে পারছি 2 সপ্তাহ তো আছে, তো আমার মনে হয় সবার তাহলে যদি 7 অব্দি হয় তাহলে আর কি সবার ভালো করে প্রিপারেশন হবে, কিন্তু যদি 8 অব্দি নেন তাহলে কিন্তু অনেকজনই এমন থাকবে যাদের হয়তো 8 চ্যাপ্টারটা হয়নি মানে পুরো, তো আচ্ছা সেটা মানে স্যার ঠিক আছে, তাহলে আপনি একটু কনসিডার করে 7 না অব্দি করেন তাহলে ভালো হয় আর কি। কেন কি স্যার না, না। অনেকজন, আমি এখনো সবার সঙ্গে তো কথা বলতে হবে, এবারে মানে ক্লাসে কিছু সংখ্যক জনের 8 চ্যাপ্টার করা হয়েছে, এবারে অনেক জনেরই স্যার এখনো অব্দি হয়তো 6 হয়নি। চ্যাপ্টার আছে বা হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ তো ঠিক এবার আছে, অনেকের তাহলে 5, 7th 6 অব্দি chapter থাক। আছে। হ্যাঁ 7th অব্দি থাক তাহলে। হ্যাঁ স্যার তাহলে আর কি তাহলে সুবিধা, আর আমরা তারপরে তো আবার সেমিস্টারের আগে হ্যাঁ তাহলে কিন্তু যে মুশকিলটা হচ্ছে, মুশকিলটা হচ্ছে যে যদি 8 চ্যাপ্টারটা থাকতো তাহলে তোমাদের এটা পড়া হয়ে যেত, বুঝতে পারছো? আর ওইটা আর হবে না এখন, বুঝতে পারছো? 25 তারিখের আগে তার মানে পড়বে না, 25 তারিখের আগে ওটা হয়তো পড়া হবে স্যার, ওটা হয়তো পড়বো, কেন কি আপনার তো ক্লাসও আমাদের ফলো করতে হয়, তো সেটা পড়া হবে অবশ্যই, এবারে মানে যারা যেরকম পেসে এগোচ্ছে, কিন্তু স্যার কি বলুন তো মানে একটা ভালো করে পড়ার ব্যাপার থাকে তো। না না সে তো সেটা বুঝলাম, হয়তো কিন্তু যারা যারা পড়ার তারা তো পড়বে, আমি সেটা বলছি না, আমি জেনারেল কিন্তু আর পড়বে না কেউ আর, বুঝতে পেরেছো? এই আর কি ইন জেনারেল আর কি, কারণ তারা তো করে উঠতে পারছে না, তারা তো অলরেডি পেছনের দিকে আছে না, তারা আর মানে এত সামলাতে পারবে না, ফলে ওটা বাদ চলে যাবে। ঠিক আছে সেটাই হোক, অসুবিধা নেই। তো এই হচ্ছে সমস্যা আর কি আমাদের সিস্টেম নিয়ে, তোমাদের দোষ নেই পুরোটা। কিন্তু যদি স্টেডি স্টেটে না চলে, ওরকম হচপচ হয়ে যায়, শেষের দিকে আর হ্যান্ডেল করা যায় না। আমরা যখন স্টুডেন্ট থাকতাম আমাদেরও এরকম হতো, সুতরাং এটা নতুন কিছু নয়। তো এনি হাউ ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের ওই 7 চ্যাপ্টার অব্দি থাকবে, ঠিক আছে? তো 7 চ্যাপ্টার অব্দি, হ্যাঁ তাহলে দেখো আজকে আমার কত সময় আছে, কতক্ষণ তোমরা অ্যালাউ করছো আমাকে? 1টা অব্দি? স্যার 1টা অব্দি আছে। আচ্ছা তাহলে শোনো, এই 7th আমি কিছুতেই শেষ করতে পারছি না, আজকে আমি শেষ করে দিই তাহলে 7th এর অঙ্কগুলো নাকি? হ্যাঁ স্যার 7 এর অঙ্কগুলো স্যার যেগুলো আপনি দেখাতে চান আপনি দেখান, আমরা মানে দেখতেও ইচ্ছুক আছি। আর মানে 1টার অবধি যদি হয়ে যায় তাহলে ভালোই হয় আর কি, মানে তাহলে 7টাও কমপ্লিট হয়ে গেল তাহলে ভালো করে, তারপর আমরাও তাহলে ভালো করে পড়ে নেবো আর কি। দেখো 7th এর যে একটা প্রবলেমের মধ্যে সব প্রসেস গুলো আছে সেটা দেখিয়েছিলাম। 1 kilogram of water in a piston cylinder at 300 degree centigrade and 1000 kilopascal, ঠিক আছে? তাহলে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কি করে করতে হয়। তার মানে আলটিমেটলি যেটা যেখানেই যাও না কেন, কন্ট্রোল হোক আর সিস্টেম হোক, আলটিমেটলি ইট বয়েলস ডাউন টু সার্টেন প্রসেসেস। একটা কি অলরেডি তোমরা P = constant
প্রসেস তোমরা কি করে করতে হয় জানো, তাই না? P is equal to constant process, কিন্তু তাই নয়, তাতে কি আছে, একটা হচ্ছে ইনিশিয়াল পয়েন্ট, নাম্বার হচ্ছে ওকে, নাম্বার 2 হচ্ছে ফাইনাল পয়েন্ট, স্টেট পয়েন্ট। ওকে, initial state point, okay, so initial point, then final point, okay, এবং the properties। তাহলে প্রথমে ইনিশিয়াল পয়েন্টটাকে প্লট করবে, প্রেসার টেম্পারেচার দেওয়া থাকতে পারে, প্রেসার ভলিউম দেওয়া থাকতে পারে, টেম্পারেচার ভলিউম দেওয়া থাকতে পারে, যাই হোক ইনিশিয়াল স্টেট পয়েন্ট পেলে, ফাইনাল স্টেট পয়েন্ট পেলে প্রসেসটা দেওয়া আছে, P is equal to constant বা V is equal to constant বা T is equal to constant বা S is equal to constant, ঠিক আছে? এবারে প্রপার্টি at initial point and final point, এটাকে 1 আর এটাকে 2 বলি, ইনিশিয়াল পয়েন্ট 1 আর ফাইনাল পয়েন্ট 2, ঠিক আছে? তাহলে এখানে ইনিশিয়াল পয়েন্ট 1 মানে হচ্ছে at point 1 তুমি কি পেলে না, P1 দেওয়া আছে, T1 দেওয়া আছে, ঠিক আছে? তাহলে এখান থেকে V1 পাবে, H1 পাবে, U1 পাবে, S1 পাবে, ঠিক আছে? সব পেয়ে গেলে। সিমিলারলি 2.2 P2 জানা আছে, T2 জানা আছে, তাহলে V2 পাবে, U2 পাবে, H2 পাবে, S2 পাবে, ঠিক আছে? জানা হয়ে গেল। তাহলে ফাইনালি এখানে কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? এটা জেনারেল টাইম বলে দিচ্ছি। তারপর কি, নাও উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট ডেল ডাব্লিউ অ্যান্ড ডেল কিউ, এটা সব জায়গাতেই থাকবে। তাহলে ডেল ডাব্লিউ এর তোমার ফর্মুলা হচ্ছে পিডিভি, ঠিক আছে? তার মানে ডেল ডাব্লিউ বার করতে গেলে পিডিভি এই ফর্মুলা দিয়ে বার করতে হবে, আর ডেল কিউ এর ফর্মুলা হচ্ছে টিডিএস। তাই 1 to 2 বার করতে গেলে 1 to 2 এই বার করতে হবে। এবারে আচ্ছা, দিস ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর পি ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট, তাই না? তাই পি ইজ টু কনস্ট্যান্ট যদি হয় তাহলে ডাব্লিউ 1 to 2 হচ্ছে পি ইন্টু V2 মাইনাস V1, এটা পেয়ে যাবে স্টেট হবে। দিস ইজ only applicable for P is equal to constant. যদি P is equal to constant না হয় তাহলে কিন্তু এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। আর এইটা applicable Q1 to 2 when T is equal to constant, তাহলে T1 এটা হচ্ছে P1 into S2 minus S1. So this is applicable when T is equal to constant. তাহলে আইসোথার্মাল প্রসেসের জন্য আমি প্রথমে হিট ট্রান্সফারটা বার করে নেব, আর ফর আইসোবারিক প্রসেসের জন্য আমি প্রথমে ওয়ার্ক ট্রান্সফারটা বার করব, ঠিক আছে? এইবারে যদি আইসোবারিক হয় তাহলে প্রথমে হচ্ছে W1 to 2 is equal to P1 into V2 minus V1 পেয়ে গেল, ঠিক আছে? এইবারে আমি ফার্স্ট ল লাগালাম, ডেল কিউ is equal to du plus ডেল W, ঠিক আছে? তাহলে Q1 to 2 is equal to হচ্ছে U2 minus U1 plus W1 to 2, and this is also equal to DH, del Q is equal to DH minus VDP, okay? তাহলে constant pressure হলে Q1 to 2 is also DH is equal to H2 minus H1, ঠিক আছে? এটা পেতে পারি, এটা হচ্ছে ফর এ কনস্ট্যান্ট প্রেসার প্রসেস। এবারে কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার যদি হয় তাহলে প্রথমে আমি T1 to 2 বার করে নেব, তাহলে T1 into S2 minus S1 পেয়ে গেলাম। তারপর আমি ফার্স্ট ল লাগাচ্ছি, Q1 to 2 হচ্ছে তোমার ইন্টিগ্রাল du প্লাস W1 to, তাহলে W1 to 2 হচ্ছে Q
Q122 minus U2 minus U1. ঠিক আছে? তারপরে indirectly from first law I get the work transfer. So this I will do for a T is equal to constant. Isothermal process যখন হবে, ঠিক আছে? এবার আইসোকোরিক প্রসেস যখন হবে তাহলে ডেল W হচ্ছে PdV is equal to 0 হয়ে গেল। তার মানে সেক্ষেত্রে ডেল Q is equal to DU, রাইট? তো এটা পেয়ে যাবে। ওকে, তারপর হচ্ছে PT আর কি রইল, আইসেন্ট্রপিক প্রসেস S is equal to constant, ঠিক আছে? তো S is equal to del Q is equal to 0, হ্যাঁ, because this is TDS, DS 0 তাহলে এটা is equal to 0, তাহলে কি হলো না del Q is equal to DU plus del W, so this is equal to 0, so therefore del W is equal to minus DU, so therefore 122 is 122, তাহলে সেক্ষেত্রে ওয়ার্ক ডান ইজ ক্যালকুলেটেড ফ্রম ডিইউ, ঠিক আছে? তাই এই হচ্ছে জেনারেল প্রসিডিওর ফর এনি ক্যালকুলেশন অফ হিট অ্যান্ড ওয়ার্ক ফর দ্য ডিফারেন্ট প্রসেসেস। কি কি বললাম? একটা হচ্ছে আইসোবারিক, আইসোথার্মাল, আইসোকোরিক, আইসেন্ট্রপিক, ঠিক আছে? আইসোবারিক আর আইসোকোরিক এটা অলরেডি আমরা আগেই করেছি ফর ফার্স্ট ল। সেকেন্ড লর জন্য আমরা এইটা করলাম আর এটা করলাম, কারণ এই দুটো রেলেভেন্ট, right? It was general for any process of calculating heat and work, right? বলো এটা বোঝার মধ্যে কি অসুবিধা আছে? এটা কি বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, বলো কেউ কারো অসুবিধা হয়েছে? অর্থাৎ যে কোনো প্রসেস আমি হ্যান্ডেল করতে পারবো, আমার যাই প্রসেস দেওয়া থাক না কেন, পি আইসোবারিক প্রসেস, isothermal process, isocoric process and entropy process, এই চারটে প্রসেস আমার থাকবে, ঠিক আছে? এবং চারটে প্রসেসের জন্য আমি হিট আর ওয়ার্ক কিভাবে বার করব উইথ দ্য হেল্প অফ এনার্জি ফার্স্ট ল। বলছি স্যার ওই প্রেসার কনস্ট্যান্ট হলে P × V2 - V1 ওটা তো মানে খালি আইডিয়ালের জন্য হবে তো, ওটা মানে এমনি ফ্লুইডের জন্য হবে না তো? না, এখানে সব আইডিয়াল ধরেই করবে, এখানে কোনো তোমাদের ফ্রিকশন ব্যাপার নেই, ঠিক আছে? জল ঠল দিয়ে দিলে তো করতে পারবো না, জল তো আইডিয়াল হবে না আমার, জল দিয়ে দিল ওটা তো আমি বলতে পারবো না দিয়ে, আমাকে তখন তাহলে H দিয়ে করতে হবে পুরোটা। হ্যাঁ, তোমার জল দিয়ে দিলে তোমার স্টিম টেবিলে তো জানাই আছে সবকিছু, এই ভ্যালুগুলো তো জানা আছে। হ্যাঁ ভাই সেটাই বলছি, মানে P × V2 - V1 দিয়ে করতে পারবো না, আমাকে ওই স্টিম টেবিল দিয়ে ডেল H আর ডেল ইউ বার করব একদম, হ্যাঁ একদম জিরো হয়ে যাবে। নো আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন, এখানে কত আমি আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন ইউজ করেছি আজ অব্দি, দেখো এত অঙ্ক করিয়েছি তোমাদের। হ্যাঁ, শুধু এয়ারের জন্যই, হ্যাঁ জলের জন্য কিছুতেই হবে না। এই ভুলটা করো না, তাহলে একদম সোজা জিরো। হ্যাঁ, তুমি কেউ যদি ওয়াটারের জন্য স্টিম টেবিল ইউজ না করে তাহলে একদম সোজা জিরো, কোনো মার্কসই পাবে না সে। স্টিম টেবিল ইউজ করতেই হবে ওয়াটারের জন্য, ঠিক আছে? এয়ারের জন্য PV = MRT, এটা এই অ্যাজাম্পশনটা ভ্যালিড অনলি ফর এয়ার, নট ফর এনি টু ফেজ সাবস্টেন্স। যেমন তোমার রেফ্রিজারেন্ট আর ওয়াটার এগুলো হচ্ছে টু ফেজ, ঠিক আছে? এর সিঙ্গেল ফেজ নয়, তাই এদের জন্য কিছুতেই ওটা ভ্যালিড না, এটা সবসময় খেয়াল রাখবে, একদম জিরো হয়ে যাবে। তাহলে আমি এত তোমার স্টিম টেবিল অঙ্ক কেন করাচ্ছি, বুঝতে পেরেছো? এগুলো সব ডেটাগুলো সব টেবিল থেকে অ্যাভেলেবেল। সুতরাং এই ভ্যালুগুলো তোমাদের পেতে অসুবিধা নেই, এগুলো ক্যালকুলেশন গুলো করতে পারো, ঠিক আছে? তো এক মিনিট, এইবারে দেখো তাহলে এই পিস্টন সিলিন্ডারের মধ্যে ঠিক আছে ওয়াটার at 300 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, তাহলে T1 হচ্ছে 300 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড and P1 হচ্ছে 100 kilopascal, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল কন্ডিশন।
এরপরে কি না, ফার্স্ট ওয়ান ইজ এ রিভার্সিবল আইসোথার্মাল প্রসেস। এটা তো করিয়ে দিয়েছি, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো করিয়ে দিয়েছি। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, ওই এন্ট্রপি দিয়ে তো, হ্যাঁ স্যার করে দিয়েছি। এন্ট্রপিতে করিয়েছি এটা অলরেডি। তাহলে সেটা কিরম ছিল না, এই 0.1 ছিল আইসোথার্মাল প্রসেস, কত অব্দি গেছিল? 100 কিলোপাস্কাল। ঠিক আছে, তাহলে এটা ছিল হচ্ছে 100 থেকে কত কত অব্দি নেমেছিল? আর 9000 কিলোপাস্কাল দেওয়া আছে কোশ্চেনটা। 100/9000, তাই না? হ্যাঁ স্যার, আপনারা কি বুঝতে পারছেন এটা কি 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 9000 কিলোপাস্কাল নাকি 100 থেকে 9000? আমি যখন করিয়েছিলাম আমি ওটা চেঞ্জ করেছিলাম। স্কেল নিয়েছিলেন স্যার। কত? 10, তাই না? হ্যাঁ। হ্যাঁ, তাহলে ওটা ওটা ভুল আছে, ওটা 10 কিলোপাস্কাল। ঠিক আছে, ওটা 10 কিলোপাস্কাল হবে। এটা হচ্ছে 100 কিলোপাস্কাল, আর এটা হচ্ছে 10 কিলোপাস্কাল। তাই 1 ছিল এইটা, আর এটা হচ্ছে 2a। তাহলে এই 2 পয়েন্টটা পেয়ে যাবে 10 কিলোপাস্কাল। তাই এটা হচ্ছে U1 টা জানা আছে, V1 টা জানা আছে, H1 টা জানা আছে ফ্রম টেবল, and also S1 is known। ঠিক আছে, তাহলে এই পয়েন্টটা পেয়ে গেলে, আর এটা হচ্ছে 2a। তাহলে 2a পয়েন্টে কি হচ্ছে না, টেম্পারেচার হচ্ছে সেম 300 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, but the pressure is 10 কিলোপাস্কাল। ঠিক আছে, তাহলে এখানেও তুমি টেবিলে যাবে, টেবিলে গিয়ে U2, V2, H2 and S2 পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, ওকে, S2 পেয়ে যাবে। তাহলে del Q is equal to TdS, রাইট? তাহলে Q1 to 2a is equal to T1 into S2a minus S1। আর এটা 2a, এটা 2a। তাহলে দুটোই জানা আছে, S1 ও জানা আছে, তাহলে এখান থেকে Q পেয়ে যাবে। আর তারপর হচ্ছে del Q is equal to du plus del স্যার W। আমি একটু ক্লাস থেকে বেরোলাম, আমার একটা টিচার ফোন করছেন পরের ক্লাসের, ওনার সঙ্গে একটু কথা বলে নিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, তাহলে W122 হচ্ছে Q122 মাইনাস U2 মাইনাস U। ঠিক আছে, তো এখানে 2a রাদার। সুতরাং এটা অলরেডি তোমার জানা আছে এখানে, তাহলে এখানে পুট করো, তাহলে এই ভ্যালুটি জানা আছে, এখান থেকে W2a পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, so this is an isothermal process. Then we come to reversible isobaric process. বিটা হচ্ছে reversible isobaric process to 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ঠিক আছে, এই পরেরটা নিচে 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ফাইনাল পয়েন্ট। তো 50 ডিগ্রি মানে হচ্ছে এরকম একটা জায়গা। আইসোবারিক প্রসেস মানে ওর প্রেসারটা এই থাকবে, ফাইনালি ই আসবে, ই এসে এই হচ্ছে পয়েন্ট সে 2b। ঠিক আছে,
তাহলে 1 2 2b, so p is equal to constant. তাহলে p2b is equal to p1 is equal to 100 kilopascal and T2b হচ্ছে 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাহলে 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড স্যাচুরেশন প্রেসারটা কত? তাহলে এই প্রেসারটা হচ্ছে সেই স্যাচুরেশন প্রেসার থেকে বেশি আছে, সো ইট ইজ ইন দ্য কম্প্রেসড লিকুইড জোন। ওকে, সো দিস ইজ 2b is subcooled 12.35 কিলোপাস্কাল। 12 তার মানে এটা হচ্ছে 12.35 kilopascal. Okay, which is less than 100 kilopascal. So this is in the subcooled liquid zone. This is subcooled liquid. তার মানে এই পয়েন্টের যে এনথালপি এগুলো তোমার বার করতে হবে। তাহলে এই পয়েন্টে লোকেটেড হয়ে গেল, এই হচ্ছে প্রেসার আর এই হচ্ছে টেম্পারেচার। তাহলে আর সাবকুল লিকুইডে কি অ্যাপ্রক্সিমেশন আছে? থিংস ডু নট চেঞ্জ উইথ প্রেসার অ্যাট দ্য সেম টেম্পারেচার। তাই আমি অ্যালং এই লাইনে যদি যাই, তাহলে এটা হচ্ছে 20 ডিগ্রি এই 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাহলে এই যে পয়েন্ট আর এই পয়েন্টটা সেম, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে 2b, ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে so therefore V2b is equal to Vf corresponding to 20 degree centigrade. বুঝতে পেরেছো? Similarly, U2b is equal to Uf corresponding to 20 degree centigrade. Sorry, 50 degree, equal to 50 হবে। Okay. Then H2b is equal to Hf corresponding to 50 degree centigrade. ঠিক আছে? And S2b is equal to Sf corresponding to 50 degree centigrade. তো সব টেবিল থেকে পেয়ে যাবে। এটা কেন হচ্ছে? তার কারণ হচ্ছে একই প্রেসার তুমি টেম্পারেচারে যদি যাও, ঠিক আছে, সিন্স ইট ইজ কম্প্রেসড লিকুইড জোন, দ্য প্রপার্টিজ ডু নট ভ্যারি উইথ প্রেসার অ্যাট দ্য সেম টেম্পারেচার। এটা তো আগেই বলেছি না, বুঝতে পেরেছো? অর্থাৎ এখানে যা ভ্যালু এখানে ভ্যালু একই। এটা হচ্ছে ক্যারেক্টার অফ দ্য কম্প্রেসড লিকুইড জোন। বুঝা গেল? এটা আগেই বলেছি, হ্যাঁ, থার্ড চ্যাপ্টারে এটা নিয়ে ডিসকাশন হয়েছে। ঠিক আছে, তাই আমাকে আলাদা করে আর ইন্টারপ্রেট করতে হবে না কমপ্লেক্স লিকুইড জোনে গিয়ে। আমি স্যাচুরেট জোন থেকে আমি এই ভ্যালুগুলো পেয়ে যাব। ঠিক আছে, so therefore once you get this, then these property values at this point is known, right? So property values at this point is known. So therefore তাহলে এখানে constant pressure process, so del W is equal to PdV. So 1 to 2b, pressure is constant, P1 into V2b minus V1. ঠিক আছে, তো এটা তুমি ক্যালকুলেট করতে পারবে। P1 মানে হচ্ছে 100 কিলো পাস্কেল আর V2b এইখান থেকে পেয়ে যাবে। কি বলছো? আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন হয়ে গেল স্যার। কোথায় স্যার কোথায় তোমার আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন পাচ্ছ? পিডিভিটা ইয়ে হয়ে যাবে না? কোথায় আইডিয়াল গ্যাস? আইডিয়াল গ্যাস হচ্ছে PV is equal to MRT। এখানে আছে কোথাও PV is equal to MRT? PV is equal to MRT, এটা তো আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন, এটা ইজ ইনভ্যালিড হিয়ার। এটা তো হচ্ছে ডেফিনেশন অফ ওয়ার্কের ডেফিনেশন কি? হ্যাঁ স্যার। আইডিয়াল গ্যাস কোথায় আছে? এটা হচ্ছে ডেফিনেশন অফ ওয়ার্ক ফর এনি কাইন্ড অফ সাবস্ট্যান্স। ওকে, এর সাথে আইডিয়াল গ্যাসের কোনো সম্পর্ক নেই, ইট ইজ এ ডেফিনেশন অফ ওয়ার্ক। ঠিক আছে, ওয়ান্স ইউ নো দিস, you can find out
del Q is equal to either dH, current P is equal to constant, minus V dP. So this is 0, or du plus del W, either way. So Q1 to 2B is equal to either H to B, H to B minus H1 is equal to U to B minus U1 plus W1 to 2B. W, it's already calculated. You know this value from here. Okay, yeah, so you can calculate this. Okay, এটা হচ্ছে second one, 1 to 2B. Then we come to, this is the first one, the second one. বলো কত অসুবিধা আছে বুঝতে? না স্যার। Then 1 to 2C. 1 to 2C. What is that? Thirdটা হচ্ছে reversible adiabatic process. The reversible adiabatic process. Process 2, এটাও 10 কিলো পাস্কাল হবে আর বুঝতে পেরেছো? আর নাহলে এখানে একটা মিস্টেক আছে, মিস্টেক থেকে যাচ্ছে। Okay, so P2C হচ্ছে 10 কিলো পাস্কাল। ওকে, তাহলে আমি যদি এখানে আঁকি, এটা হচ্ছে টিএস ডায়াগ্রাম আঁকতে হবে। This is 10 kilopascal. Okay, so this is 1 and this is 2C. Okay, now reversible adiabatic process means, so you have to write this ds is equal to del Q by T plus delta S generation, right? Adiabatic, therefore this is 0, and reversible, therefore this is 0, so this is equal to 0. Okay, so S1 is equal to S2C. So it will come from 1 to 2C along here. And so P2C is 10 kilopascal. তাহলে এখানে তোমার S1 টাকে চেক করতে হবে। S1 টা বলো কত? S1 কত বেরিয়েছিল বলো তো? 300 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 100 কিলোপাস্কাল। S টা বলো, S1 টা বলো। আর এইখানে তোমার হচ্ছে SG টা বলতে হবে, SG টা কত ফর 10 kilopascal। চলে যাও স্যাচুরেট টেবিলে, SG ফর 10 kilopascal, আর S1 টা বলো কত হচ্ছে। তো নেই নাকি? স্যার S1 টা হচ্ছে 8.2172 8.2172 কিলোজুল পার কেজি কেলভিন। আর SG টা কত বলো? স্যার 10 কিলোপাস্কাল এসজি টার কথা বলছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ,
কম্পেয়ার করতে হবে তো কোন জোনে আছে আমাকে ডিটারমিন করতে, এসজি থেকে যদি বেশি হয় তার মানে ওটা হচ্ছে স্যার 8.1501 কিলোজুল পার কেজি। ওকে, তার মানে দিস ইজ 8.15 আর 8.21। তাহলে যেটা সুপারহিটের জন্য চলে যাচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ স্যার, সুপার হিট তো আছে। আর যদি ধরো 10 কিলো পাস্কেল না করে ওটা যদি ধরো 10 কিলো পাস্কেলের তলায় কত প্রেসার আছে দেখো তো, ওখানে এসজিটা কত ঠিক দেখেছো? স্যার এসজিটা স্যার 10 এ আছে 8.1488 আর 7.5 এ আছে 8.2501। 7.5 7.5, হ্যাঁ স্যার। 7.5, তাহলে এটাকে আচ্ছা 7.5 করলে, হ্যাঁ 7.5 করে না এটা, তাহলে তোমার সুবিধা হবে, নাহলে আবার ইন্টারপোলেট করতে হবে। ওকে, এটাকে 7.5 কিলো পাস্কেল করে নাও। সেক্ষেত্রে এটা কত 8.25 না বললে? স্যার একবার দেখে নিচ্ছি। 8.2501। 2501, ঠিক আছে। তাহলে 7.5 কিলো পাস্কেলে যদি হয় তাহলে এটা কিন্তু in the saturate zone. So this is less than Sg corresponding to 7.5 kilopascal. Okay. This is equal to S2C. Okay. So 2C is in the two phase zone. ওটাও করা যেত কিন্তু তাতে আবার তোমার ইন্টারপোলেশন করতে হতো, ঠিক আছে। সো 2C is in the two phase zone, ঠিক আছে। তাহলে S1 is equal to S2 is equal to, তার মানে this is SF plus X2C into SFG। তাহলে এখান থেকে X2C টা বার করো, মানে 8.2172 মাইনাস, এসএফ টা স্যার দেওয়া। হ্যাঁ SF টা কত? স্যার এসএফ টা আছে 0.5763। আর SFG 7.6738। তা X2C টা বলো কত হচ্ছে? স্যার 1 চলে আসছে। 1 চলে আসছে স্যার। 1 চলে আসছে কি করে? SF টা হচ্ছে S টা হচ্ছে S.8.21, হ্যাঁ, আর পাশে SG হচ্ছে 8.25, কি করে এক হবে? ভুলে ও 0.995 আসছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, 995, 0.995। হ্যাঁ ওকে। তাহলে তাহলে X2C পেয়ে গেলে তাহলে বাকিগুলো পেয়ে যাবে, বার করে নাও। যেটা হবে বার করতে হবে H2C হচ্ছে HF প্লাস X2C HFG, ঠিক আছে। তাহলে H2C পাবে। এক মিনিট ধরবে, একটু ধরবে, 1 মিনিট। দেবজিৎ, এগুলো যদি ইন্টারপোলেশন করে করতে হয় তাহলে তো একটা শেষই হবে না। সেটাই, ওরকম বিশাল বড় বড় মাছ।
30 মার্কসের পেপার হলে তো 3টে কোশ্চেন হবে নাকি? 10 মার্কসের একটা একটা কোশ্চেন হবে নিশ্চয়ই। ওরকমই হবে। ওই রকম এরকম ইন্টারপোলেট করতে সেটা হলে ডিপেন্ড করছে আর কি স্যারের উপর, যে হয়তো স্যার নিল একটা 15 নম্বর হয়ে যাবে হয়তো। হ্যাঁ হতে পারে, বা এমন হতে পারে 5 মার্কসের করে তোর 6টা কোশ্চেন। স্যারকে একটু জিজ্ঞেস করে নিবি প্যাটার্নটা। হ্যাঁ জিজ্ঞেস স্যার করুন। বলবে হয়তো 6টা চ্যাপ্টার 6টা কোশ্চেন, এরকম হতে পারে। 7টা চ্যাপ্টার 6টা কোশ্চেন আর কি। বা এরকম হতে পারে যেমন স্যার দেয় না, মানে সব পাঞ্চ করা একটা অঙ্ক এরকম টাইপের দুটো। হ্যাঁ স্যারের ওটা মানে ভালো, একটা 5 করা একটা অঙ্ক দিল 15 মার্কসের পর। কিন্তু ওগুলো স্যারেরই করতে ওই দিন একদম 2 ঘন্টা মতো লাগে। মানে এই কোশ্চেনটা এরকম যদি একটা কোশ্চেন দেয় তো ওটাই তো বলো হয়ে যাবে। স্যার বলছি আমাদের কোশ্চেন প্যাটার্ন কিরকম হবে? কোশ্চেন? হ্যাঁ স্যার, মানে প্যাটার্ন কিরকম হয় ক্লাস টেস্টে? এটা এরকম ভাবে বলা যায় নাকি, কি করে বলবো বলো? স্যার মানে অ্যাকচুয়ালি কটা কোশ্চেন হবে ওই রকম? না মানে কত এরকম কি, marks এর মানে question? 10 নম্বরের 3টে কোয়েশ্চেন সব মানে এক্সট্রাপোলেশন করে করতে হবে ওরকম টাইপের, নাকি 5 নম্বরের 6টা কোয়েশ্চেন? সেটা যা দেওয়া থাকবে সেগুলো করতে পারো, এইটুকু ওইভাবে বলা যায় নাকি? কোশ্চেনটা তো বলেই দেওয়া হয়ে যায়। না না স্যার সে তো স্যার আমরা পরীক্ষা যখন দেব তখন তো জানবোই কিরকম পেপার আসবে। আগের বছর তো পেপার এসছে, সে তো জানাই কথা স্যার। হ্যাঁ তো ওরমই হবে, কোশ্চেন যেরকম হয় সেরকমই হবে, এরকম ভাবে বলা যায় না আর কি, বুঝেছো? তোমাদের এই তো করাচ্ছি যা করাচ্ছি এর মধ্যেই হবে, ঠিক আছে? প্যাটার্নটা বলে দেওয়া যায় না, বুঝছো? ওটা হচ্ছে কোশ্চেনের একটা হচ্ছে সিক্রেট, বুঝতে পেরেছো? কি? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। হ্যাঁ কোশ্চেন আমি ওটা বলবো, বলো কোশ্চেন বলা যায় না, কোশ্চেন বললে তো হয়েই গেল। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি মাঝে মাঝে মানে আপনি যে অঙ্কগুলো করেন সেগুলো বিশাল বড় হয় তো, মানে সব কনসেপ্ট একসাথে থাকে তো, এবার সেগুলো হ্যাঁ। করতে তো অনেকটাই সময় লাগে আর কি। তাই আর কি সবাই এই তো- বলছিল যদি সেইটা তো আমি তোমাদের এনশিওর করছি যে যা সময় দেওয়া থাকবে আমি যা দেবো করতে পারবো, অসুবিধা নেই। ঠিক এটা আছে। তো আমি হ্যাঁ কমপ্লিটনেসের জন্য একটার মধ্যে সব ঢুকিয়ে দিই, ঠিক আছে? যাতে তোমাদের বেনিফিট হয় একটা থেকে। হ্যাঁ স্যার, তাই আমরা ভাবি যে 10 মার্কের 3টে কোশ্চেন হয়, যেটা আগে আমাদের না। ক্লাস টেস্টে ইন জেনারেল হয় আর কি। তো মানে যেগুলো হয়েছে এখন অব্দি, না। তাই আর কি সবাই বলছিল যে এত বড় বড় কোশ্চেন হয় তাহলে তো মানে একটা করতেই তো অনেক টাইম লেগে যাবে। সেই টাইমটা দেওয়া থাকবে, কি আছে? ঠিক আছে। তোমার যা টাইমটা দেওয়া থাকবে তার মধ্যে যতটা মানে কি বলবো সম্ভব সেটুকুই কোশ্চেন দেওয়া থাকবে, তার বড় দেওয়া থাকবে না। ঠিক আছে, ওটা নিয়ে অত চিন্তা করো না, জিনিসগুলো পড়াশোনা করো, সময় পাবে হাতে। আর একটু যদি ছেড়েও দাও তাতে কি অসুবিধা? তাদের নম্বর কমে যাবে? কমবে না, নম্বর তো আমার হাতে, তাই না? তোমাদের যদি সময় কম থাকে তাহলে আই উইল কনসিডার। হোয়াট ইজ ইউর প্রবলেম? আমার হাতে রিলেটিভ গ্রেডিং তো এটা। তুই কম লিখুক বেশি লিখুক, শক্ত কোশ্চেন হলে বেশি মার্কস হবে, আর সহজ কোশ্চেন হলে কম মার্কস হবে, এই তো হয়, তাই নাকি? কি তাই না? না না, আপনার উপর ফেথ আছে ভালো। হ্যাঁ স্যার আপনি তো সব বুঝেই দেবেন সব। হ্যাঁ সেটা তো ওই সময় নিয়ে তোমার চিন্তা নেই, সে সময় না বেশি দেবো, 2 মিনিট কি আছে। কিন্তু প্যাটার্ন কি করে বলবো ওটা বলা যাবে না, আমি তো নিজেই জানি না, কোশ্চেন করিনি তো কি করে বলবো প্যাটার্ন, বলো, তাই না? আমাকে তো ভাবতে হবে, ভেবে তো কোশ্চেন তৈরি করতে হবে, এখন ভাববো তারপর তো প্যাটার্ন তৈরি হবে, না ভাবলে কি করে প্যাটার্ন তৈরি হবে? আর ওইগুলো মাথার মধ্যে থাকে, তুই জানতে পারেন না, আনএথিক্যাল ওগুলো বলে দেওয়াটা। এনিহাউ তোমরা আগের বছরের কোশ্চেন এইসব দেখে দেখে প্র্যাকটিস করবে, এত প্রবলেম দেওয়া হচ্ছে বইয়ে সেগুলো দেখবে, সেখান থেকে আইডিয়া পাবে, বুঝতে পেরেছো? কোশ্চেন তো একটু অজানা থাকবেই, নাহলে কি করে হবে? নাহলে তোমাদের টেস্টিংটা কি করে হবে? আগে থেকে যদি জেনে যাবে আর পরীক্ষা হবে কি করে? ভাবতে হবে না পরীক্ষা হলে বসে? কি ঠিক আছে তো নাকি? ভয় লাগছে না তো? স্যার একটু তো লাগছে। ভয়টা কেন হয়? ঠিক মতো পড়াশোনা না করলে ভয় হয়? পড়াশোনা করো, এই অঙ্কগুলো করো। ঠিকঠাক করে নেবো আশা করি, সব নেই।
হ্যাঁ হ্যাঁ করতে পারবে, অসুবিধা। এই তো তোমরা তো আলোচনা হচ্ছে, ভিডিও দিয়েছি এতগুলো, ভিডিওতে যত সমস্ত ফর্মুলা দেওয়া আছে, সমস্ত ডিটেলস আলোচনা আছে। আমি ক্লাস নোটস পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছি, নোটস গুলো পর্যন্ত দেওয়া আছে। তাহলে তোমাদের কত সুবিধে, সব সাজিয়ে দেওয়া আছে ওখানে, সমস্ত ডিডাকশন দেওয়া আছে, যেগুলো বইতে দেওয়া নেই সেরকম ডিডিউস করে দেওয়া আছে, সব ডিটেলস আছে। হ্যাঁ H2C এখান থেকে পেয়ে যাবে। ওকে, 2562.0235 কত 2? 2562.0235 হ্যাঁ 0.0235। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তো এটা হলো, তাহলে এখান থেকে তোমাকে এবারে অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস ডেল কিউ 0, তাহলে ডেল কিউ ইকুয়াল টু 0, তাহলে del q is equal to du plus del w equal to 0, তাহলে del w is equal to minus du, অতএব 1 to 2c equal to minus du 1 to 2c equal to minus u 2c minus u1। ঠিক আছে, আর এখানে স্পেসিফিক m দিয়ে বার করবে, তাহলে del w1 to 2c by m, ঠিক আছে, equal to by m equal to minus u2c minus u1। তো u2c টা এখান থেকে বার করতে হবে, u2c is equal to uf plus x2c ufc। ঠিক আছে, u2c টা কত বলো, h2c টা বার করেছে, সিমিলারলি u2c টা বার করো, আর দিয়ে এইটা আমাকে ওয়ার্ক ডানটা বলো কত। তবে তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে, এগুলো না করলে বুঝতে পারবে না। এগুলো তো আমি করে দিচ্ছি, নিজেদের করতে হবে। স্যার আমাদের না একটা থেকে একটা ক্লাস আছে, তাই আর কি আস্তে আস্তে সব না লোকজন করলে বুঝতে বেরিয়ে পারবে আসছে। না। ওকে, হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, একটু মানে অঙ্কটা করে দিলে ভালো হয়, কেন কি আমাদের তো একটা থেকে একটা ক্লাস আছে, তো হ্যাঁ, তো ওটার জন্য আমার ঠিক আছে, এটা তুমি নিজেরাও করে নিতে পারবে। ঠিক আছে, এখান থেকে ওয়ার্ক ডানটা পেয়ে গেলে। স্যার W12 স্যার 392.1655 আসছে। 392.1655 কিলোজুল পার কেজি হয়ে গেল। ঠিক আছে, তাহলে 1 to 2c হয়ে গেল, আর 1 আর একটা কি আছে দেখি, দাঁড়াও আর কি, এটা তোমরা আগের করণীয় আছে, এটা হচ্ছে আইসোকোরিক প্রসেস। এটা তো ইজি, তাই না? 10 কিলো পাস্কাল হবে তো? হ্যাঁ, ওটা 10 কিলো পাস্কাল। ঠিক আছে 100 কিলো আইসোকোরিক প্রসেস 10 কিলো পাস্কাল। তো ওটাও সহজ। ঠিক আছে, ওটাও এরকম 2 ফেজ জোনে পড়বে, v1 is equal to v2। হ্যাঁ, প্রেশারটা দেওয়া আছে, আর v1 is equal to v2, v1 is equal to v2 করে এবারে আমি জাস্ট 1 মিনিট দেখিয়ে দিচ্ছি। 1 to 2d, এটা আইসোকোরিক তো আগেও দেখিয়েছি। জাস্ট 1 মিনিট, এরকম হবে। এটা
এটা হচ্ছে 10 কিলো পাস্কাল, এটা হচ্ছে 100 কিলো পাস্কাল, এটা হচ্ছে 300 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, এটা হচ্ছে 1, এটা হচ্ছে 2D। ঠিক আছে, তাহলে V1 is equal to V2D is equal to, এবারে এখানে V2 টা চেক করো, হ্যাঁ, VG। ঠিক আছে, তাহলে V1 লেস দেন VG যদি হয় তাহলে টু ফেজ জন্য হবে, এটা টু ফেজ জন্যই পড়বে তোমার। ঠিক আছে, যদি হয় তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে VF প্লাস X2D VFG। ঠিক আছে, এখান থেকে X2D পেয়ে যাবে, X2D হচ্ছে V1 মাইনাস VF ডিভাইড বাই VFG, এখান থেকে পেয়ে গেলে তো সেইখান থেকে এবারে X2D পেয়ে গেলে, আর এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্রসেস, তাহলে U2D is equal to UF plus X2D into UFG, এখান থেকে U2D পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে আচ্ছা এখানে ডেল্টা ওয়ান টু টু ডি টু বাই এম যদি করি তাহলে U2D মাইনাস U1। ঠিক আছে, এখান থেকে হিট ট্রান্সফার পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, এটাও খুব সিম্পল, এই তো আগেই করিয়েছি কিনা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, এটা আইসোবারিক আর আইসোটোপিক আগে ফার্স্ট লতেই করিয়েছি, একই জিনিস হবে। আর এখানে নতুন যেটা শিখলে সেটা হচ্ছে তোমার আইসোথার্মাল আর আইসেন্ট্রপিক। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। ওকে তাহলে ঠিক আছে, ইয়ে কি বলে স্বপ্নিল, আর তাহলে তো বুধবার আবার নেক্সট ক্লাস হবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, আমি আপনাকে ঠিক আছে। তাও মঙ্গলবার ফোন করে নেবো একবার, ঠিক আছে? মানে হ্যাঁ সবার সঙ্গে আলোচনা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো 7 চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট হলো কিনা, সবাই বুঝলে কিনা একটু আমায় জানিয়ে দিন। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, আমি সবার থেকে রিভিউ নেবো আর বলে দেবো আপনাকে। মানে ঠিক আছে, মানে সবাই ওই অঙ্কগুলো করে নেবো একটু, দেখুক, হ্যাঁ, তারপরে বলে দেবো। আর 7 চ্যাপ্টারের ভিডিওগুলো আপনি যেগুলো পাঠিয়েছেন সেগুলো দেখে নিই সবাই কালকে বা তার মধ্যে, তারপরে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি আমি। ঠিক আছে স্যার, তাহলে আমরা বেরোলাম। হ্যাঁ স্যার, তারপরে উঠে গেছে। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? লিখে রেখে আছে। তোরা নেক্সট ক্লাস জয়েন কর, আই হোপ এই ক্লাসটা শেষ হয়েছে। আমি স্যারের সঙ্গে লাস্ট কথা বলে বেরোচ্ছি। নেক্সট ক্লাস কি আছে? হ্যাঁ, জয়েন কর, আরে তুই বেরো, জয়েন কর। আরে আপডেট গ্রুপ দেখ। তো নিজেই লিখছিস নো ক্লাস ফ্রম 1।